ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वः पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो समस्त को स्वागत करी आज ये आमर भक्ति शास्त्री क्लास रे आमर ओडिया भाषा रे आमे सोशल मीडिया बा ऑनलाइन कहतु माध्यम रे भक्ति शास्त्री कोर्स जोटा थाए आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघर से कोर्स टी प्रारंभ करिचे। बहुत भक्त माने ताको रजिस्ट्रेशन करिचंती। भगवत गीता बड़ सुंदर भाव रे मु देखुची से माने परीक्षा दउचंती, एग्जाम दउचंती। भक्ति शास्त्री कोर्स रे आमे भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद यही चारोटी पुस्तक को पुंखानुपुंख भाव भल भाव रे पढ़िया पे आमे चेष्टा करूचे। कारण ए चारोटी पुस्तक जदि गोटे व्यक्ति ता जीवन रे भल भाव रे पढ़ी थाए, प्रभुपाद कहती ही कुड बी ए गुड प्रीचर और सारा वेद सारा उपनिषद एसेंस ता से बुझी पारिबो। ताको नजर रखिक आमर ये भक्ति शास्त्री कोर्स टी प्रारंभ करिचे। आज आम पहुंचीचे भगवत गीतार शेष अध्याय रे। हैं? तो भावतु गोटे वर्ष लागिगला आमको ए कोर्सटा कंप्लीट करने। प्रति संडे क्लास होता है। गोटे गोटे संडे रे 15-20टा श्लोक आम कंप्लीट करें। तो लगभग मो हिसाब से गोटे वर्ष कंप्लीट हवा को आसिलानी। आज आम शेष अध्याय पहुंचीचे भगवत गीतार 18 नंबर अध्याय। आपण मानक सब कंग्राचुलेसन जो मैंने गोटे वर्ष है कंप्लीट करुँच कोर्सटा। गीता आज आप कंप्लीट आज तो कंप्लीट हेनी आ 2-3टा क्लास रे कंप्लीट हम। आ जो मैंने नुआ रे जॉइन करचंती आपण माने सब संडे हमर भक्ति शास्त्री कोर्सटा हुए। आपण माने नुआ रे जो माने जॉइन करूचंती जदि
କୋର୍ସଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 4 ମାଳ ଜପ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋର୍ସଟା କରିପାରିବେ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ସ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଥିବ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆଇଡି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କରିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିକି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇପାରିବେ ଇସ୍କନ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ। ତ ଏହିପରି ୟାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ 18 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଗୀତାରେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ସେଇଟା କରିବିନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ କହିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କଣ କହିବେ ତାର ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ସାରାଂଶ ଦେଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତା କହିବାଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ମନେ ପକେଇବେ, ସକାମ କର୍ମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କହିଲେ, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ କହିଲେ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କହିଲେ, ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କହିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଲେ, ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମରେ ପ୍ରାଧାନୀଭୂତ ଭକ୍ତି କହିଲେ, ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କହିଲେ, ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଳମ୍ ତୋୟମ୍। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କହିଲେ। 11 ନମ୍ବର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଜର ବିଭୂତି କହିଲେ, କଣ କଣ ବିଭୂତି ଅଛି। ପାଣି ପିଇଲେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ, ସେଇଟା ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆପଣ କେମିତି ଚାରିଆଡେ ଅଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିରାଟ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଲେ। 12 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିକି ସମାପନ କରିଲେ। ଭକ୍ତିର କଣ କଣ ସ୍ତର ଅଛି, ସ୍ମରଣାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି, ମନନାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ରୂପ ଭକ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ନ କରିପାରିଲେ ଏଇଟା କର, ଏଇଟା ନ କରିପାରିଲେ ଏଇଟା କର। ବହୁତ 12 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ 13 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କଣ, ପୁରୁଷ କଣ, ଜ୍ଞାନ କଣ, ଜ୍ଞେୟ କଣ, କ୍ଷେତ୍ର କଣ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କଣ, ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବଟା ଫସିଲା କେମିତି। ପୁଣି 14 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଗୁଣ ଅଛି ରେ ବାବା, ଗୁଣଟା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧିକି ପ୍ରକୃତିରେ ଫସାଇଥାଏ। ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ 15 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ କହିଲେ। 20ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇଲେ କି କିପରି ସଂସାର, ଭୌତିକ ସଂସାରର ମାୟା ସଂସାର ଏଇଟା, ଏ ଭିତରେ ଜୀବ କେମିତି ଫସି ଯାଇଛି ମାୟା ସଂସାର ବିଷୟରେ, ତା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର 17 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି ଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ୱଭାବଜମ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତାଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କଣ ଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ କଣ ଥାଏ, ସବୁ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା, ସେମାନେ ବି ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗତି କଣ। ତ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁନି, ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ରଖୁଛି ସେଟାକୁ ସ୍ୱଭାବଜମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯିବ। ସେଇଟା ତାର ମନର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ଦଉନି। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନ, ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କାହାକୁ ଫରକ ପଡୁନି ବାବା, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବି। ଆରେ ତୁ କରିବୁ ସେମିତି, ସେଇଠି ଲାଭ କଣ ହବ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପଢ ନା ବାବା। ସେଟାକୁ ସ୍ୱଭାବଜମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଗଲା। ସେଇଟା ଆଉଥରେ 3 ଗୁଣରେ ଅଛି, ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ରଜ ଗୁଣ, ତମ ଗୁଣ। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ 17 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ। ପୂଜା 3 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଦାନ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି, ତପସ୍ୟା 3 ପ୍ରକାର ଅଛି, ସବୁ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଗୁଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଥିବ ସେଇ ଗୁଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇ କଣ ବଡ କଥା। ତ କହି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଗୀତାଟା ଦ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ। ସବୁ କହିଦେଲେ ନା, ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଦେଲେ, ଆଉ ଯାହାର ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବଜମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିସାବରେ ସବୁ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି କହିଛନ୍ତି ତାର ଆଉ ଥରେ ସାରାଂଶ ଦେବେ।
आउ थे समरी स्टडी स्टार्ट हो जमी द्वितीय अध्याय थिला मोटामोटी सेमती हम ये भी गोटे से गोटे एरण 80 श्लोक था ये भी एरण 80 श्लोक बड़ चैप्टर तो दीटा भाग कहते ना सैंडविच मॉडल भगवत गीता दीटा चैप्टर स्टार्टिंग और एंडिंग टा देखिए पूरा सारांश अच्छी आ मझे सब गोटे 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 जोग अच्छी तो बर्तमान 18 नंबर अध्याय आम स्टार्ट करवा पूरा गीतार सारांश ये आप देखिए 78 श्लोक अच्छी आनी 78 श्लोक तो मो प्लान अच्छी कि 4टा क्लास करने पड़ो 78 मान अराउंड 80 गला तो 15 20 श्लोक नहीं आमको 4टा क्लास कंप्लीट हम तो प्रथम सेक्शन टा हूँ कर्म सेक्शन कर्मयोग विषय कहे प्रथम 12टी श्लोक तापर 13 श्लोक रु 18 श्लोक ज्ञान योग विषय किसी कहे सेकेंड सेक्शन रे तापर 19 श्लोक रु 66 19 टू 66 श्लोक जोगा लेडर आम पढ़ी ना जोगा पाहाच केमी गोटे 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 स्तर आप बढ़ी बढ़ी जाऊँच तो 19 रु 40 श्लोक गुण विषय कहे जो सत्वगुण रजगुण तम गुण आते रिविजन करेंगे 41 श्लोक रु 48 श्लोक निष्काम कर्मयोग विषय कहे 49 रु 55 49 रु 55 केमिति निष्काम कर्मयोग रु भक्ति योग को ट्रांजिशन होउचे से केमिति स्थानांतरित करुचे ता विषय कहे तापरे 56 रु 60 रे शुद्ध भक्ति रे व्यक्ति रहिबा कोन ता विषय कहे तापर 61 रु 63 रे किपरि भाबरे निजर शुद्ध भक्ति को आमे बढ़ाई पारिबा भगवान को शरणागति करि पारिबा ता विषय कहे शेष रे 64 रु 66 64 रु 67 रे शुद्ध भक्ति रे शुद्ध भक्त केमिति थाए तार लक्षण फाइनल स्टेज ता विषय कहे शेष रे 67 टू 71 रे भगवत गीता कंप्लीट हो सारा तो समरी सारांश समरी सब रिविजन कर सारे तो शेष में भगवान कहे ये गीता तो पढ़िल तुम सब ज्ञान अर्जन कर गीतार ज्ञानटा क्या दब क्या दबनी ता विषय कहे 67 टू 71 तापर शेष में 72 टू 73 रे ये सब शुणिला अर्जुनर कौन साक्षात्कार अर्जुन निजे कहे से कौन बुझिले तांकर साक्षात्कार कौन आ शेष में 74 रु 78 रे संजय तांकर साक्षात्कार कहे कारण गोटे दृष्टिकोण रु भगवत गीता किए क्या कहते संजय कहते ना धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र थोड़ी देखी पार्टी संजय कहते तो शेष में संजय पूरा भगवत गीता शुणिला संजय कौन अनुभूति है से कहे शेष में 74 टू 78 भाई यही जिनसा हम कारण से निजे देखुं ना लाइव टेलीकास्ट देखुं संजय तो तांकर निजर अनुभूति कौन से कहे यहीपरि भाव में ये अध्यायटी श्लोक द्वारा ब्रेकडाउन टा आपको जो स्ट्रक्चर टा कहली तो आज आम पढ़ा 18 नंबर श्लोक जाए पढ़ा कर्म और ज्ञान सेक्शन टाक आज आम कंप्लीट करने चेष्टा करवा ओके हरे कृष्ण प्रारंभ करवा प्रथम श्लोक 18 चैप्टर श्लोक नंबर 1 अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश त्यागस्य च ऋषिकेश केसी निषूदन पृथक् केसी निषूदन अर्जुन कहिले हे महाबाहु हे केशिहंता हे ऋषिकेश मु त्याग ओ सन्यासर उद्देश्य संबंधरे जानिबाकू इच्छा करे हाँ तो अर्जुनଙ୍କର ए पर्यंत इच्छाटी जाइनी काले कौन चांस अच्छी कि युद्ध को एवॉइड करने सन्यास जोग कौन नेबी त्याग नेबी जहाद्वारा युद्धटा करिनी कौटी ना कौटी मन भितर गोटे उंकी मारुची प्रश्नटा तो से पचारुंट प्रभु तो बहुत किसी कही सारे त्याग विषय 17 नंबर अध्याय भी कहले कौन कौन ध्यान कर त्याग कर सन्यास आश्रम सब कही सारी शेष में अर्जुन कहते सन्यास विषय तो शुणी आगु ज्ञान जोगरे चैप्टर 4 रे 5 रे
ये त्यागटा जो आपण कहले वर्तमान कहले ना सत्व गुणर त्याग अच्छी रज गुणर त्याग अच्छी तम गुणर त्याग अच्छी सब 17 नंबर अध्याय कहले कहले ये दुटा भितर अंतर कौन ये दुटा समान ना अलगा संन्यासश्च महाबाहु त्वम इच्छामि वेदितुम संन्यास विषय मते जानिबार अछि त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केसी निषूदन ये त्याग ये संन्यास अलगा ना समान कौन ये जिनसटा ए विषय टिके कहंतु कारण त्याग विषय तो आपण मते एबे जस्ट कहिथिले केमिति वैराग्य त्याग केमिति छाडी थांती सब दान धर्म करि थांती तो ए दिटा समान ना अलगा कारण सन्यास नवा ପାଇଁ कृष्ण मना करथिले जदि आपण मन रखिबे चतुर्थ अध्याय रे सन्यास ज्ञान जोग कहले तो अर्जुन जेतर कहले कि एटा तो भल लागुची भगवान कहले उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप उठे युद्ध करे बाबा ए छाड़ी छुड़ा कि जीवा भाग्य से सब जिस भावना यू हैव टू फाइट तो सेटा मना कर देथिले वर्तमान त्याग विषय रे कहले तो अर्जुन कहले कि अरे त्याग कौन अलग जिनस किसी कौन अच्छी कि ना से समान सन्यास आ विषय टिके क्लारिफाए कहतु जहाद्वारा मुझे बुझीपारि कौन करी जानीपारि निशु केसी निषूधन अर्जुन कृष्ण को कौन कहते केसी निषूधन तमे केसी नामक राक्षस को बद्ध कर कृष्ण से मोर ये संशय जे आसुची मनरे ताकू मध्य बद्ध कर गोटे गोटे श्लोक रे गोटे गोटे शब्द कौन पाए व्यवहार करा जाउची ता पछरे कारण थाए बुझिपारे ना भगवान को तो कौन भी कही पारि गोविंद मधुसूदन माधव केसी निषूदन कौन पाए कहले कारण संस्कृत लैंग्वेज इज वेरी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इनडायरेक्टली मीनिंग ता भितर थाए तो अर्जुन कहउचंती तमे केसी नामक राक्षस को मारिथियो तो वर्तमान मोर मन भितर गोटे संशय नामक राक्षस भी गोटे उत्पन्न हेलानी सन्यास त्याग विषय ताकू मध्य बध कर मोर उत्तर कहीकि से भगवान को केसी निषूधन बोली कहते अर्जुन तो भगवान जिते प्रश्न शुणुंट भगवान तार प्रति उत्तर देवा प्रारंभ करुँच द्वितीय श्लोक पढ़ा श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् काम्यनं कर्मणां नाशम् संन्यासं कवयो विधु सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मा फलत्यागम् सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणः राहुस्त्यागं विचक्षणः श्री भगवान କହିଲେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗକୁ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ କହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। तो एठारे भगवान कहते संन्यास आउ त्याग भितर कौन परिभाषा तार अर्थ कौन बुझाउछंती काम्य नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विधु विधु जो माने बुद्धिमान व्यक्ति माने कवयो से माने बुद्धिमान व्यक्ति माने कवि माने कहिचंती संन्यास आश्रम कौन हाँ? तो कौन कहते काम्य नाम कर्मणा न्यासम जो न्यास माने त्याग करदेवा जो व्यक्ति माने कर्म को त्याग कर दियंती सेମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମରେ ସେଥିଲାଗି କହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଆଁ ବି ଜଳେଇବେନି କଣ ପାଇଁ ତା ଅର୍ଥ ନିଆଁ ଜଳେଇବାଟା ନୁହେଁ ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବେନି ଯାହା ଭିକ୍ଷାରେ ମିଳିଲେ ତାହା ଖାଇବେ ମାନେ ଏଇଟା ରୁଲ୍ସ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ଭାବନ୍ତୁ ସେମିତି ନାଇଁ କି ଆରେ ନିଆଁ ଜଳେଇବେନି ସେଇଠି ଯାଇକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କିଣିକି ଖାଇବି ସେଇଟା ନୁହେଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ନିଆଁ ଜଳେଇବା ଯାହା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଟିକୁ ରୁଚୁଛି ସେମିତିକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ କଣ ଯୋଉଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନା ଭିକ୍ଷା ଆମରେ ଏଇ ତାକୁ କହିବି ଏ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦଉଛୁ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇକି ଦେ ସେଟା କହିବୁ ତାକୁ ଯାଉ ଯୋଉଟା ଦେଲା ସେଇଟା ଖାଇବ ଚୁପଚାପ ସେଇଟା ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ त्याग कौन सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुर त्यागम विचक्षण त्याग माने कौन सर्वकर्म फल त्याग कर्म को त्याग करी नहीं कर्मर फल को त्याग करिछि दिटा भितर टिके अंतर अच्छे ध्यान दियंतु संन्यास आश्रम रे कर्मणाम न्यास कर्म को न्यास करदेला कर्म को त्याग करदेला सन्यासी बुझिपारे किंतु त्याग माने कौन सर्वकर्म फल त्याग कर्म को त्याग करेनी कर्मर फल को त्याग करिछि बुझिपारे सटल डिफरेंस अच्छी बहुत सूक्ष्म अंतर अच्छी दीटा भितर सन्यास आश्रम से किसी कार्य करबनी
से दंडा नेब प्रचार करिब कार्य किछि करिबनी किंतु त्यागी जे से गृहशासन रे भी रही पारे ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ତ୍ୟାଗୀ ବୋଲି ଭଗବାନ ଆ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଫୋକସ୍ କରିବେ ତ୍ୟାଗୀ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ବିକଜ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ନ ହଉ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ କା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ବାବା ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକି ବାବାଜୀ ହେବା ଚିନ୍ତା ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଉତ୍ତିଷ୍ଟ ଉତ୍ତିଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ ସେଇଟା ତ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ତ୍ୟାଗ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କି ତ୍ୟାଗ ହଉଛି ଭଲ ଉଚିତ ଯୋଉଟା କି ତୁ କରିପାରିବୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ତ୍ୟାଗ କଣ ସେ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକ त्याज्यं दोषवद् इति एकः त्याज्यं दोषवित् इति एकः कर्म प्राहुर्मनीषिणः कर्म प्राहुमनीषिणः यज्ञदानः तपः कर्म यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे न न त्याज्यम् इति चापरे କେତେକ ମନୀଷୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ କହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମନୀଷୀ ବା ମୁନି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଓ ତପ କର୍ମ କଦାପି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତ ମନରେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ସଂଶୟ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିବୁ ଏମାନଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ତ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ତିକ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନାସ୍ତିକ ତ ଖାସ କରିକି ଯୋଉମାନେ ନାସ୍ତିକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି କଣ କହିଥାନ୍ତି त्याज्यम दोषवत इति एक कर्म प्राहुर मनीषिना ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ସବୁ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ କଣ ଦରକାର ଅଛି କଣ କରିବାର ଅଛି ହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ତିକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କହନ୍ତିନି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପଃ କର୍ମ ନାତ୍ୟାଜ୍ୟମ ଇତି ଚାପରେ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମଣିଷୀ ନା ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ 3 ଗୁଣରେ ଦାନ 3 ଗୁଣରେ ତପ 3 ଗୁଣରେ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତତେ ଖାଲି ଖାଲି ବୁଝେଇଲି କି 3 ଗୁଣରେ କଣ ପାଇଁ ଆରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ପୁଣି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବେ କି କିପରି ଭାବରେ ଏ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣରେ ଅଛି ନିଶ୍ରୟଂ ଶୃଣୁ ମେ ତତ୍ର ନିଶ୍ଚୟଂ ଶୃଣୁ ମେ ତତ୍ର त्यागे भरत सत्तम त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः ତ୍ରିବିଧ ସମ୍ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତଃ ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଠାରୁ ତ୍ୟାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣ ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ 3 ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ଅଛି। ହଁ ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ତ୍ରିବିଧା ସମ୍ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତ ତ୍ରିବିଧା ମାନେ 3 ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟଂ ଶୃଣୁ ମେ ତତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୁଣ ଶୃଣୁ ମେ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣ ବାବା ଅର୍ଜୁନ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଭାରତ ସତ୍ତମ ଏ ଭରତ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ହେଁ ଏ ତ୍ୟାଗଟି ହଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ମାନେ କଣ ବାଘ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର
ବାଘ ଦ୍ୱାର। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଛପଟେ ଯିବେ, ଏପଟେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ସେପଟେ ବାଘ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ବ୍ୟାଘ୍ର ମାନେ ତମେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ୟୁ ଆର୍ ଟାଇଗର ଏମଙ୍ଗ ଅଲ ମେନ୍। ତମେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ବାଘ, ତମେ ଡରୁଛ କଣ? ହେଁ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଧନୁଷରେ ବାଣ ଛାଡିବ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଡରିକି ଚାଲିଯିବେ, ତମେ କଣ ଏମିତି କହୁଛ ଛାଡିଦେବି, ଛାଡି ଛୁଡା କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବାରେ? ତମେ ଏମିତି କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ କହିବ? ଏଁ? ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର, ଭଗବାନ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, କମ ଅନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ତ୍ୟାଗ ହିଁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର। ମୁଁ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ କଥା କହୁଛି, ସେଇଠି ଛାଡି ଛୁଡାକି ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। କର୍ମ କରିପାରିବ ସବୁ କିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହୁଅ। ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଥାଅ। ତ୍ରିବିଧା ସମ୍ପର୍କିତ, ମୁଁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି ଅର୍ଜୁନ। ଏ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏ ତ୍ୟାଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନି ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ତିନି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ଅଛି। କଣ ସେ ତ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ିକ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବୁଝେଇବି। 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ତ୍ୟାଗର ତିନି ପ୍ରକାର ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ତ୍ୟାଗ ସତଗୁଣର, ତ୍ୟାଗ ରଜଗୁଣର, ତ୍ୟାଗ ତମଗୁଣର। ଶୁଣ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପଢିବା। ସାତ୍ବିକ ତ୍ୟାଗ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଦାନଃ ତପ କର୍ମ यज्ञदानः तपः कर्म नात्याज्यं कार्यम् एव तत्। न त्याज्यं कार्यम् एव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव यज्ञोदानं तपश्चैव प्रव प्रवनानि मनीषिणाम्। ପାବନାନି ମନୀଷିଣାମ୍। ଯଜ୍ଞ, ଦାନ ଓ ତପ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ ଓ ତପ କର୍ମ ଏପରିକି ବିଶିଷ୍ଟ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଏ। ହଁ, ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ବାବା, ଏ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ ଏସବୁକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆସନ ବି ନେଇଯାଅ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ ଯଜ୍ଞ କରୁନି, ତପ କରୁନି, ତା ଦାନ କରୁନି? ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ତମେ ନେଇଯାଅ, ଅ, ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଇଡିଆଲି କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ଆଇଡିଆଲି କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନଉ। ହେଁ? ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତମେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ତମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଉ ସବୁ ଯୋଗ ଯୋଉଟା ବି ଅଛି, କର୍ମ ଯୋଗ ଧର, ସକାମ କର୍ମ ଯୋଗ ଧର, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗ ଧର, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧର, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧର, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଧର, ସବୁ ଯୋଗରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ, କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ବି କହନ୍ତିନି କି ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, କି କେବେ ବି କିଏ କିଛି କହନ୍ତିନି। ଆପଣ ଘରେ ସଂସାରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ରହିପାରିବେ। କେମିତି? ଏ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସେଥିଲାଗି ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଯାହା ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ, ତମେ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କେବେ ଛାଡିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ। ଆଉ ଖାସ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାକୁ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ନେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ ଯାହା ପୂଜା ଆସିଥାଏ, ବିଧି ଆସିଥାଏ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିଥାଏ, ସେସବୁ ଆମକୁ କରିବା ଉଚିତ। ଯଜ୍ଞ ଆସିଥାଏ, ଦାନ, ଘରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଭିକାରୀ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯା ଏଇଠୁ ଯା, ତାକୁ ଗାଳି କରିକି ପଠେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ସଂସାରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମ। କି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆସିଲେ ତାକୁ କିଛି ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଆପଣ ଦେବେନି, କିଏ ଦବ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ ବିଚାର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦି ପଇସା ଟିକେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବି କଲ୍ୟାଣ ହବ, ତାର ବି କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଦାନ କଣ ଦବା ଉଚିତ। ପାତ୍ର, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଦାନ ଦବା ଉଚିତ। ତ ସବୁ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ତ ଆପଣ ରଖିଥିବେ, କିଛି ନହେଲେ ଶୁଖିଲା ପ୍ରସାଦ ବନେଇକି କିଛି ରଖିଥିବେ। ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟା ଆସିଲା, ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ତାର ଭକ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ତାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ, ତାର ଭକ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କେତେ ବଡ ସେବା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିଲାଗି ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆସିଲା, ତାକୁ ତଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ ପାପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଉପରେ ସଂସାର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ ପଇସା କମଉନି, ସେ କୁଆଡେ ଭିକ୍ଷା ଦବ? ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତ ଘର ଛାଡିଦେଲା, ସେ କୁଆଡେ ଭିକ୍ଷା ଦବ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ସେ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କୁଆଡେ ଭିକ୍ଷା ଦବ? ଏ ତିନିଟା ଆଶ୍ରମ ଯାକ ନିର୍ଭର କାହା ଉପରେ? ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଯଦି ଦବନି, ତ କିଏ ଦବ ଭାବନ୍ତୁ? ତ ସେଥିଲାଗି କେବେ ବି ଆମକୁ ଏ ଦାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ।
କିଛି ପର୍ବ ଆସିଲା, କ'ଣ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସିଲା, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି କିଛିଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇବା ଉଚିତ। କିଛି ଗୋଟେ ପକେଇବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଁ, ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ, 5 ଟଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଏ ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପକାନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇବି ମୋ ପଇସା? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଆରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁକୁ, ଯଦି ଆମେ ପକେଇବାନି ଦବାନି ତାଙ୍କୁ କିଛି, ତ କୃତଜ୍ଞତା କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଗଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗଙ୍ଗାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ ନା? କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାଉ? କି ମା ଗଙ୍ଗା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ସେଇଠି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ, ଶକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟା ବଢିବ, ସେଠି କମିବନି। ସେଥିଲାଗି ଦାନକୁ କେବେ ବି ଆମକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ମନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିବେନି କି ମତେ ଭଗବାନ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମୂର୍ଖାମି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢିବା, 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ତ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ କି କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତାର ଭାବଟା କ'ଣ ରହିବ, ତାହା 6ଠ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏତାନି ଅପି ତୁ କର୍ମାଣି एतानि अपि तु कर्माणि ସଙ୍ଗମ୍ ତ୍ୟକ୍ତା ଫଲାନି ଚ सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନ୍ତି ମେ ପାର୍ଥ कर्तव्यानीति मे पार्थ ଚିତମ୍ ମତମ୍ ଉତ୍ତମମ୍। ନିଶ୍ଚିତମ୍ ମତମ୍ ଉତ୍ତମମ୍। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଓ ସମସ୍ତ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ହେ ପୃଥା ପୁତ୍ର, ଏସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତାନି ଆପି ତୁ କର୍ମାଣି। ଏତାନି ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କହିଲି, ଏତାନି ଅପି ତୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତା ଫଲାନି ଚ। କ'ଣ ତମେ ଛାଡିବା ଉଚିତ? ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତା ଫଲାନି ଚ, ଫଳକୁ ତ୍ୟକ୍ତ, ତ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ଛାଡିବା। ଏଁ, ତ କର୍ମକୁ ଛାଡନି, ଫଳକୁ ଛାଡ ଅର୍ଜୁନ। ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତା ଫଳାନି। ଆଉ ସଙ୍ଗମ ମାନେ କ'ଣ? ତାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଛାଡ, କର୍ମର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନୀତି ମେ ପାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତମ୍ ମତମ୍ ଉତ୍ତମମ୍। କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେବେ ଛାଡ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରୁହ। ଏଇଟା ହଉଛି ତ୍ୟାଗର। ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡାକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା। ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ତ୍ୟାଗ। ଆପଣ ସେବା କରିଦେଲେ, ସେବା କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେବା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଜୀ ଥରେ ଆମ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ ସେବା ପାଇଁ, ତ ଆମର ମହାକ୍ଲିନିକ ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ। ମହାକ୍ଲିନିକ ମାନେ ମାସକୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ଧୁଆ ଧୁଇ ପୋଛା ପୋଛି ସବୁ କରୁ, ଝାଡୁ ଫାଡୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କରୁ। ତ ସେଇଠି ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେବା ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ପାଖରେ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିକି ଆଣିଥାଉ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, 7-8ଟା ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଦିନ ସାରା ସେବା କଲେ, ମନ୍ଦିର ପୋଛା ପୋଛି ଝାଡୁ ଫାଡୁ ସବୁ ଠିକରେ କଲେ। ତ ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମିଠା ପ୍ରସାଦ କିଛି ତାଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲେଟରେ, ବଡ ବଡ ମୋଟା ମୋଟା ଏତେ ବିରାଟ ବଡ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପୁରା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁଆଇଥିଲି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ବଢିଆ, ଏତେ ବଡ ବଡ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ତ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବାବା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଛି। ତ ଖାଇଲେ, ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାସକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି। ଆଉ ସେବା କଲେ। ଆଉ ମତେ ଆଉ ମନ ନାହିଁ, ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସବୁ ସେବା ଏଇ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ କାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଜୀକୁ ଫୋନ କରୁନ? କୋଉ ପ୍ରଭୁଜୀ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଫୋନ କରୁନ? ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଜୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ମନ ବି ନାହିଁ କି ମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ହଉଛି ମିଠା ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ହେ ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଆଉ ତ ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ, ସେଟା ଆଗରୁ ବୁକ୍ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସେଟା ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ଥାଏ ନା। ତ ସେ ସମୟରେ ଭାବିଲି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଖୁଆଇଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଆଶାଟା ଅଛି କି ଆଜି ସେବା କଲା ପରେ ମତେ ମିଳିବ।
तो ଭାବିଲି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କଣ କରିବି ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତ ଖୁଆବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଖୁଆଇଲି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶା ଏମିତି ଆଶା ରଖିବେ ସେଇଟା ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ ସେ ସେବା ସେଟା ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ସକାମ ଭାବନା ହେଇଗଲା ଆଜି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ଠିକ ଅଛି ନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆରେ ଫୋନ କରିକି ଡାକିବ ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ଦିଅ ପ୍ରସାଦ ତ ଏମିତି ଆଶା ରଖିକି ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେବା କରୁଛେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଶା ନ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେବା କରିବେ ତା ବାଦେ ଯାହା ମିଳିଲା ମିଳିଲା ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବି ଖୁସି ରହିବା କଥା ଠିକ ଅଛି ଆଜି ମିଳିଲାନି କିଛି ଠିକ ଅଛି ଯିବା କଥା ସେଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି କର୍ମ କର ଫଳର ଆଶା ରଖନି ସେଇଟା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଫଳର ଆଶା ରଖିକି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହେତୁ ରହିଗଲା ନା ଆପଣ ମନ୍ଦିର ସଫା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସଫା କଲା ପରେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ମିଳିବ ସଫା କଲା ପରେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ମିଳିବ ସଫା କଲା ପରେ ରସଗୋଲା ମିଳିବ ଆରେ ଧ୍ୟାନ କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ସେବା କରୁଛ ଭଗବାନଙ୍କର ନା ଗୁଲାବଜାମୁନ ସେବା କରୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବନି ସେଥିଲାଗି ଆ ସେବା କଲାବେଳେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଅଛି କି ଯାହା ବି ଆମେ ସେବା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେବା କରୁଛେ ଆମେ ଆସିଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ସେବା କରୁଛେ ସେ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ ଏଠାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ଦୁଃଖମ୍ ଇତି ଏବ ୟତ୍ କର୍ମ हरे कृष्ण प्रभु जी 7। ସେଭେନଟା ରହିଗଲା କି ओके ओके यस 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 सॉरी नियतस्य तु सन्न्यास नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपदयते कर्मणो नोपयोदते महातस्य परित्याग महतस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तिता तामसः परिकीर्तितः ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ମୋହବଶତଃ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହେଲେ ସେ ତ୍ୟାଗକୁ ତାମସ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ହୁଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୟାଗଟା ସତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ସତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଯୋଉଠି ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ ଫଳର ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ କଣ ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ କଣ ନିୟତସୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଣ ନୌପଦ୍ୟତେ ମୋହାତସ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ ତାମସ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତେ ମୋହ ମୋହ ମାନେ କଣ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ କହୁଛ ନା ଇଲ୍ୟୁଜନ ମୋହଗ୍ରସ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର କର୍ମଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇଥାଏ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ ମୋହଗ୍ରସ୍ତରେ ତ ସେଇ ତ୍ୟାଗକୁ କଣ କୁହାଯିବ ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯିବ କାରଣ ସେ ଭୁଲରେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ନ ଜାଣିକି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସେ ଭାବୁଛି କି ଏଇଟା ଯଦି କରିବିନି ମାନେ ଭଲ ତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ମାୟାରେ ଥାଇକି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଥରେ ଥରେ ଲୋକ ପିଲା ଆସନ୍ତି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଜଏନ୍ କରିବି ବୋଲି ଫୋନ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଫୋନ ମୁଁ କହି କଣ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିବ ନା ପ୍ରଭୁ ଜଏନ୍ କରିବା ଆଉ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଧା ଟିକେଟ କାଢିକି ଆସୁଛି ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୁଁ କହିଲି ଆ ନା ଏଇଠିକୁ ରେ ବାବା ଭୁଲରେ ବି ଆ ନା ଏଇଠିକୁ ଯେମିତି ଆସିଛୁ ସେମିତି ରିଟର୍ନ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ବସ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି ବେଡିଂ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ଆସିଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ରହିବି ରେ ବାବା ନା ମତେ ସବୁ ଛାଡିବାର ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଛାଡିବୁ ନା ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଗଲା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଟେନସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଉ ଏ ସବୁ ଟେନସନ ବେସନ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବି ପ୍ରଭୁ ମତେ just ଆପଣ ଏଲାଉ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଅ, ଆମ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ବି ଆସିବୁ ବାବା ବହୁତ ଟେନସନ ଅଛି ଟେନସନ ଅଛି ସେଇଠି ବି ଟେନସନ ଅଛି ବୋଲେ ହଁ ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ରହିକି ଯାଉନୁ ଦି ଦିନ ଦେଖିବୁ କେତେ ଟେନସନ କେତେ କଣ ସେବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଦିନକୁ 10,000 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ କମ୍ପାନୀରେ ଯେତେ ଟେନସନ ନାହିଁ ତା ଡବଲ ଟେନସନ ଏଇଠି ଅଛି ବୁଝିଲୁ ସେ ଦେଖିକି ଶୁଣିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ସତ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ବି ଟେନସନ ବୋଲେ ହଁ ଟେନସନ ତ ଅଛି ତ ଯୋଉମାନେ ଟେନସନ ରୁ ଦୂର ହବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଆଶ୍ରମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବି ଭାବନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକ ଆସି ତ ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହନ୍ତିନି 6 ମାସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାପରେ ଉଡନଛୁ କହିଲେ ଏ ବାବା ରେ ବାବା ଏଇଠି ବଡ ଟେନସନ ଅଛି ଏ ବାବାଜୀ ମାନେ କେତେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଏଇଟା କର ତାଠୁ ଭଲ ତ ଘର ଭଲ ଥିଲା ଖାଇ ପିଇକି ସେ ଶୋଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଆରାମସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି 3ଟାରେ ଏ ବଡ ଖତରନାକ ଲୋକ ଏମାନେ ସବୁ ତ ଲୋକ ରହିପାରନ୍ତିନି କାରଣ ତ୍ୟାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ
लोक थर थर कहते प्रभु शांति दरकार ना से आसपा मुझे शांति मिलनी ग्यारंटी लेखिकी दौर ते एठू आसबू शांति पला जंगल को शांति मिल ये शांति मिलनी वृंदावन रे जिते कृष्ण लीला करूँ गोपी माने प्रति मुहूर्त भगवान को सेवा करने पूरा विकल आकुल होगी धाऊ था एडे सेडे इे सेडे हे भगवान आसिले सर लौणी काढ़ा भगवान आसिले क्षीर पीवा यहाँ करवा गाई आसिले राति को रास लीला चलो यहाँ करवा 24/7 से एंजाइटी थे चिंतार थे कौन पाई किंतु चिंता कहा पाई कृष्ण को पाई माँ जशोदा देखले कृष्ण आसलानी बाड़ तापे कर ड्रेस पिंध आसी कड़े गला कि नहीं केते चिंतार था माँ जशोदा कौ से मझे कौ राक्षस गोटे आसीगला पूतना ए बाबा रे बाबा ए सकटासुर आसीगला ए तृणाव्रत आसीगला आहरी टेंशन उपर डर शांति थे ब्रजवासी माने प्रति मुहूर्त टेंशन रे बंचुले से माने किंतु से टेंशन रे मध्य आनंद थिला सेटा होची भक्ति तो भक्ति शांति पाई भक्ति को आसुना शांति दरकार है आपण ज्ञान जोग को पलांतु ब्रह्म लीन होइजिबे जदि वृंदावन को जदि प्रवेश करने चाहूंती तो भगवान को पाई टेंशन नवाटा शिखंतु बुझिपारे ना चिंता नवाटा शिखंतु ताहेले भक्ति रे प्रवेश करि परिबे ब्रज भक्ति रे प्रवेश करि परिबे वृंदावन लीला रे सेतलागी जो माने शांति सुख पाई त्याग करती सेटा एक्चुअली त्याग नुहे सेटा तामसिक त्याग सेटा एक्चुअली गोल अर्थ तार सेटा नुहे बोली भगवान कहउछंती 8 नंबर श्लोक पढ़िबा तो राजसिक त्याग कौन ता विषय वर्तमान भगवान कहउछंती दुखम इति एव यत् कर्म दुःखम् इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजात् काय क्लेशभयात् त्यजात् सकृत्वा राजसं त्यागम् स कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लवेत् नैव त्यागं फलं लभेत्। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଭୟ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହେଲେ ସେ ରଜଗୁଣାଧୀନ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କଦାପି ତାକୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି କରାଇବ ନାହିଁ। मोर गोटे सांग थिला ब्रह्मचर्य आश्रम जो आम जॉइन कलु तो सी भी जॉइन कला कि मुझे देखुता कि कौ सेवा भी देले ठीक रे सेवा करूँ था कहला अरे कौन पे सेवा करना अरे कौन करेगा यार बाहर तो बहुत काम किया है इधर भी आके काम करना है नहीं करना है मुझे तो ताको कौ सेवा भी देले ठीक रे करन बसुथिव खाऊ खाइला बेले पूरा टाइम रे पळा आसीबो प्रसाद टाइम रे पळा आसीबो भल पेटे खाइब पेटे शोइब खटे बुझिपारल आराम लाइफ पूरा मु कहली अरे तू ये कौन खाइब शोइब ता कहले खराब लगी देह को बाधि तो रहिला रहिला आश्रम रे 3 वर्ष 4 वर्ष देखो तो आपण जदि आश्रम रे रहिबे सेवा करिवेनी शास्त्र पढ़िबेनी प्रचार करिवेनी एटा कोन फ्री लॉजिंग होटल ना कोन एटा आपण केते दिन रहिबे 2-3 वर्ष रहिला पर आपण बोर होई जिवे बुझिपारे ना कारण आपण समस्त को देखुछन समस्त सेवा करूछन एवरीवन इज रनिंग फॉर सेवा और आपण बसछन आराम से खटरे अबाग्या लागिबनी आपण निजे को निजे गोटे गिल्ट फील हवा 3-4 वर्ष रहिला तापरे ताको अब भल लगिलानी आश्रम रहा कहला अभी मैंने अभी बहुत हो गया मैं अभी चेंज करना चाहता हूँ आश्रम मैं कहली चेंज करना चाहते हैं गृहस्थ तो बहुत अच्छा है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इट्स ए गुड ओनली ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद प्रमोशन होता है गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग लेके ही गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए उसको ताको तो मोटिवेट कर ले कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर आउ भल भाव में चाकरी बाकरी करी पैसा कमेकी संसार भल भाव करू सेवा करू तो हाँ कहीकि पड़ेगा घर को पड़ेगा तो घर को जाकि बर्तमान 5 वर्ष हो गलानी ए पर्यंत बाहा हैनी कहले बाहा कौन पाए अनुरे बोले अरे बाहा काम करिया पड़ो कौच काम करिया पड़ो कि आश्चर्य मनीषा बोले काम तो करिया पड़ो ना नाई नाई बर्तमान मो बापांकर रिटायर्ड हो गले गवर्नमेंट चाकरी बापांकर बोले कि पेंशन पेंशन सब मिलूची आर डिपोजिट भी अच्छी तो मत काम करिया कौन दरकार अच्छी से कह मुझे भगवान की आश्चर्य आर चिंताधारा से घरे ए पर्यंत बसी 5 वर्ष है घरे बसिकी खाइक आराम से अच्छी किसी काम करूनी कुआडे जाऊनी भावतु एटा को कौन कहती एटा को कहती राजसिक माने डर काम करने डर काम कौन पे करी परिश्रम हो सहीटा हो कौन आश्चर्य केते बुझे बुझे थकी गली बुझी को नाराज
ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଳସୁଆ, କାମ ଚୋରି ଥାନ୍ତେ ନା, କାମ କିଛି କରିବେନି, ଆରାମସେ ଖାଇବେ, ଶୋଇବେ, ଆରାମ ଲାଇଫ। ଏମାନେ ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ। ହେଁ, ନିଜର, ଆଉ ଏମାନେ ଡର ଥାଏ, କୋଉଠିକୁ ଯଦି ଯିବି କାମ କରିବି ତ କାମ କରେଇଦେବେ ମୋ ଦ୍ଵାରା ବେଶୀ, ବାବା ମୁଁ ଯିବିନି, ବାବା ଡର। ମୁଁ କୋଉଠିକୁ ଯିବିନି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଘରେ ବସିବି, ଖାଇବି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ତ ଏଇପରି ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ବାବା କିଛି କାମ କରୁନି, ସବୁ ବସିଛି, କେତେ ବଢିଆ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଳିଆ ବସିଛି, ବାବା ଏଇଟା ତ୍ୟାଗ, ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ ଏଇଟା। କାରଣ ସେ ଭୟ, ଡର, କାମ ଚୋରିରେ ସେ ତ୍ୟାଗଟା କରିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍। ସେଟା ଭଲ ଗତିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ନବମ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ତ୍ୟାଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ୍विକ ତ୍ୟାଗ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। कार्यम इति एव यत्कर्म कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः। सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, ଯେ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ, କାରଣ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହିଁ କରଣୀୟ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫଳ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ସାତ୍ବିକ ଭାବନାପନ୍ନ ହୋଇ ତ୍ୟାଗ କରେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ତ୍ୟାଗ ସାତ୍ବିକ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ତ ଭଗବାନ 7, 8, 9, 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ପରିଭାଷାଟା ଦେଲେ। 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ କଣ କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, କାମ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ କଣ, ଯୋଉମାନେ ଭୟରେ ତ୍ୟାଗ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, କାମ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ସାତ୍ବିକ ତ୍ୟାଗ କଣ। ସାତ୍ବିକ ତ୍ୟାଗ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ। କଣ ସେଟା? कार्यमिति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। हे अर्जुन, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିୟତମ କ୍ରିୟତେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟାକ୍ତା ଫଲମ ଚୈବ, ସେ ସଙ୍ଗ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜି ଦିଆଗଲା, ଚାଲ ଆଜି ତମେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ସେବା କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ କରିବା ସେବା, ବସିଲ। କାଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଫରେଷ୍ଟରେ ବସିକି ସେବା କରନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କରିବା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦେବା। ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ନା ନା, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ତ ବସିବି, ଆଉ ମୋ ସେବା କଣ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲ ପ୍ରଥମେ କୁହ। ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ସାତ୍विକ ତ୍ୟାଗ ହବନି। ସାତ୍विକ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟାକ୍ତା, ଅନାସକ୍ତ। ସଙ୍ଗମ ମାନେ ଆସକ୍ତି, ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କର ପ୍ରଥମେ। ତମେ ଆସିଛ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ସେବା ଦିଆଗଲା ସେଇ ସେବା କରିବ। ତମେ କଣ ଜଏନ କଲା ବେଳେ ଭାବିକି ଆସିଥିଲ ନା ଏଇ ସେବା କରିବି, ଏଇ ସେବା ନାଇଁ, ତମେ ଆସିଛ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ସେବା ଦିଆଗଲେ ତାକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ କରିବ, ତାହା ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ତ୍ୟାଗ। ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତା, ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାକ୍ତ କର। ତା ସହିତ କଣ? ଫଲମ ବି ଛାଡ, ଫଳମ ଚାହିବ, ଫଳ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଦେଲେ ତ ଖୁସି ଖାଇଦିଅ। କାଲି ଯଦି କିଛି ନ ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଖୁସି ଖୁସି ଚାଲିଯାଅ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ନାରିୟଲ ସୁକୁଡି, ନଡିଆ ସୁକୁଡି ଦେଲେ ସେଇଟା ବି ଖାଇଯାଅ। କହେ ସେତେବେଳେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଦେଇଥିଲ, ଏବେ ସୁକୁଡି କଣ ଦେଇଛ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ନାଇଁ। କମ୍ପାରିଜନ କରିଲ ମାନେ ସେଇଟା ସାତ୍ବିକ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଯାହା ଫଳ ମିଳିଲା ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ମିଳିଲା, ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲ। ତ ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତା ଫଲମ ତ୍ୟକ୍ତା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ସଙ୍ଗମ ମାନେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ ତାହା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରୁହ। ଫଳ, କର୍ମ କରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଫଳ ମିଳୁଛ ତା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରୁହେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦିଟା କରିଥାଏ, ସତ୍ୟାଗ ସାତ୍ବିକ ମତଃ, ସେଇ ତ୍ୟାଗକୁ ସାତ୍ବିକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମତଃ, ଏଇଟା ମୋର ମତ ଅର୍ଜୁନ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଓପିନିଅନ, ମତଃ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଭାବନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ ଗୋଟେ କି? ଛାଡି ଛୁଡାକି ଜଙ୍ଗଲ ଯିବି, ସେଇଟା ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଆରେ ତ୍ୟାଗ, ସାତ୍ବିକ ତ୍ୟାଗ ହଉଛି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ୟୋର ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ ହ୍ୱାଟ? ଟୁ ଫାଇଟ୍। ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲା ବେଳେ ତୁ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କର। କେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁକୁ ହିଁ ମାରିବି, ଏମାନେ ମୋର ରିଲେଟିଭ, ଦ୍ରୋଣ, ଭୀଷ୍ମ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବି। ଆରେ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଧର୍ମର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯିଏ ବି ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଜିତିବୁ ହାରିବୁ ସେ ତାପରେ ତା ପାଇଁ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ?
ଯାହା ହବ ହବ, ଦେଖିବା ସେଇଟା। ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସେ ମେସେଜ ଟା ଭଗବାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଜୁନକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ତ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ବି କର୍ମକୁ ଭେଦଭାବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ଆସୁଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଆମକୁ କରିବା ଉଚିତ। ନା ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ଅକୁଶଲମ୍ କର୍ମ नाद्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। मेधावी छिन्न संशयः। ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଭ କର୍ମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସତ୍ୱ ଗୁଣ ସ୍ଥିତ ଶୁଭ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଶୟହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଆଉ ନଥାଏ। ହଁ, ତ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ଅକୁଶଳମ କର୍ମ। ଅକୁଶଳ ମାନେ, କୁଶଳ ମାନେ କଣ? ଭଲ, ଆରାମ, କୁଶଳ। ଭଲ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ କହନ୍ତି ନା, କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ। କୁଶଳ ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ। ଅକୁଶଳ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅକୁଶଳ। ନା ଦ୍ୱେଷ୍ଟି, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତିକାର କଣ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ଅକୁଶଳ କର୍ମ। ଥରେ ଥରେ ସେବା ବଡ କଷ୍ଟକର ସେବା ଥାଏ। ନାଇଁ, ମତେ ମନ ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ ଯେବେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଇକୋ ଭିଲେଜ 2014-15 ସମୟ କଥା। ସେତେବେଳେ ବଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିବେ ତ ବଡ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଇକୋ ଭିଲେଜ। ଆରେ ବାହ, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯମୁନା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଦ୍ୱାଦଶ ବନ, ସାତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର। ଆରେ ବାହ କି ଆନନ୍ଦ। ଏଁ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ନା ଖଟିଆ ଖଡି ହୋ ଗୟା ଥା। ଏଟାକୁ ତିଆରି କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ତିଆରି କରିବା। ସେ ସମୟରେ ଲେବର ବି ନଥାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିଜେ କାମ କରୁଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରେ ଇଟା ଉଠାଅ, ସେଇଟାକୁ ନିଅ, ପକାଅ, କାନ୍ଥ ତିଆରି କର, ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କରାହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ଆପଣ କହିବେ ଯେ, ଆରେ କୋଉଠି ଆସିଗଲି ବାବା, ଏସବୁ କଣ ସେବା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଭକ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ସମୟରେ ସେବା ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କଣ ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି? ମୁଁ ତ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମତେ କଣ ଇଟା ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇ ଦେଲେନି, ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ନା ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ଅକୁଶଳମ୍। ଅକୁଶଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେବାଟା କଠିନକର ହେଇଯାଇଥାଏ, ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି, ତାକୁ ଘୃଣା କରନି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ଅକୁଶଳ କୁଶଳେ ନା ଅନୁସଜ୍ଜିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେବାଟା କୁଶଳ ଥାଏ, ଆରାମଦାୟକ ସେବା ଥାଏ, ତା ପ୍ରତି ବି ବେଶୀ ନାନୁସଜ୍ଜିତ, ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ହୁଅନି, ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହୁଅନି। ଆଜି ଅଛି କାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ହବ କି ନାହିଁ? କିଛି ଜିନିଷ ସଂସାରରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। କେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀରେ ଯେମିତି ପ୍ରମୋସନ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଡିମୋସନ ହଉଛି। ସେ ଟାଇପର ସେବା କେତେବେଳେ କେମିତିକାର ସେବା ମିଳିବ? ସେଥିଲାଗି ସେବା ଯଦି ବହୁତ କଠିନକର ସେବା ରହୁଛି ତାକୁ ଘୃଣା କରନି। ସେବାଟା ବଡ ଆରାମଦାୟକ ସେବା ରହୁଛି ତାକୁ ବେଶୀ ଆସକ୍ତି ହୁଅନି। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରୁହ। ତ୍ୟାଗୀ ସତ୍ୱ ସମାବିଷ୍ଟମ। ତ୍ୟାଗୀ ଯୋଉ ଥାଏ ସତ୍ୱ ସମାବିଷ୍ଟମ, ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୱ ସମାବିଷ୍ଟ ଥାଏ, ସମତଳ ଥାଏ। ମେଧାବୀ ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ। ଏଇପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାମ କରିଥାଏ, ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂଶୟକୁ ସେ କାଟି ପାରିଥାଏ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ତ୍ୟାଗ ମାନେ ନୁହେଁ ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡାକି, ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ନା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ବାବାଜୀ ଅ ପଇସାର ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ପାହାଡ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ବାବାଜୀ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମାୟା ଦୂରେ ନେଇଯାଅ, ଦୂରେ ନେଇଯାଅ। ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଫଟୋ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଭୁପାଦ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଟେକ୍ ୱାନ୍ ପିକ୍ଚର ଅଫ ମାଇନ୍ ଅଲସୋ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେ। ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ? କହିଲେ ହଁ, ପଇସା ଏଇଠି ଜମା ରଖ, ଆଉ ମୁଁ ପଇସାକୁ ଏମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଧରିକି ରଖିକି, ଆଉ ମୋର ଫଟୋ ବି କାଢିକି ସେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରକୁ ପଠାଅ। ତ କହିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଟେନସନ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନେ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ମଜାକ ଉଡେଇବେ, ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମେ ଆକୁ ପଇସା ଥରି ଦେଖୁଛେ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଘୃଣା କଣ ପାଇଁ କରିବା? ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆମେ ହଜାର ଲୋକକୁ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ପାରିବା। ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିକି ଫ୍ରିରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। କେତେ ସେବା ଆମେ କରିପାରିବା, କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା?
ଭଗବାନଙ୍କର ସେଟା ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଅସଲି ତ୍ୟାଗ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ତାର ଠିକ ଭାବରେ ତାର ସେବାରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ତାକୁ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ କହନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ ଏଠାରେ 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। नहि ଦେହ ବୃତା शक्यम न हि देहभृता शक्यम् त्याक्तुम कर्माणि अशेषतः त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी इति अविद्यते। ସତ୍ୟାଗୀ ଇତି ଅବିଦ୍ୟତେ। ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟେ। ହୁଁ। ତ ଭଗବାନ ଶେଷରେ କହି ଦଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବର୍ଡିକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲ କନକ୍ଲୁଜନ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ, କେବେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ କର୍ମ ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଭୂମିରେ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କରେ ପାତାଳରେ ଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କର୍ମଭୂମି। 12ଟା ଆଜି ଉପବାସ ନା, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି। 12ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ, ନାଇଁ? ଭୋକ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଦରକାର ବାବା। ଆପଣ ଯଦି, ହଁ, ଯଦି କହନ୍ତି ନା ପାପି ପେଟ କା ସୱାଲ है। ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିନଥାନ୍ତା କାହାକୁ, ତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଭଜନ ଭଜନ କରିଥାନ୍ତେ, ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପେଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଆଉ ସେ ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଠାର ଅଗ୍ନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ଠିକ ସମୟକୁ ସେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଯାଏ। ତ ଠିକ ସମୟକୁ ଭୋକ ଲାଗେ। ଭୋକ ଲାଗିଲା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆକାଶରୁ ପଡିବ? କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କରିବା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ କୁ ବି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭିକାରୀ କଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ସକାଳ ହେଲେ ତାର ରେଡି ହେଇକି ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ। ଆଜି କାଲି କୋଉ କଲୋନୀକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି କୋଉ କଲୋନୀକୁ ଯିବି, ଆଜି କୋଉ ଘରକୁ ଯିବି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିଲା କି ନାହିଁ? ନ କଲେ ତାକୁ କିଏ ଭିକ୍ଷା ଦେବ? ହେଁ, ଦିପଦ କହିବ, ଦିପଦ। ଆରେ ବାବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି କିଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ କି ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଛାଡି ଛୁଡାକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବୁ ମାନେ ତୋତେ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବନି? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆରେ ଖାଇବୁ କଣ? ପିନ୍ଧିବୁ କଣ? କିଛି ନା କିଛି ତ ଦରକାର ଅଛି ତତେ ନା। ଆଉ ତତେ ବି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାହିଁ ଦେହ ବୃତା ସକ୍ଷମ। ଦେହ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେହ ନଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇଗଲେ ଅଲଗା କଥା। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବନି। ଦେହଟା ଅଛି ନା ତୋର। ନାହିଁ ଦେହ ବୃତମ ସକ୍ଷମ ତ୍ୟାକ୍ତୁମ କର୍ମଣି ଅଶେଷତ। ଦେହ ଥିଲା ଯାଏଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କର୍ମକୁ ଛାଡୁଛି, ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି କେବେ ପସିବଲ ନୁହେଁ। ହେଁ, ଦେହ ଥିଲା ଯାଏଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଅର୍ଜୁନ, ୟସ୍ତୁ କର୍ମ ଫଲ ତ୍ୟାଗ। ସେଥିଲାଗି ତୁ ଲାଗିଲା, ତୁ ମାନେ କଣ? ପରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଭଗବାନ? ୟସ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ? କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ। କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନା ଅର୍ଜୁନ, କର୍ମର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସତ୍ୟାଗୀ ଇତି ଅଭିଧୀୟତେ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସତରେ ତ୍ୟାଗୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ। ଭଗବାନ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ଏଁ, ସେ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ତୁ ରହନା କି ଛାଡି ଛୁଡା ପଳେଇବି, କରିଦେବି, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ଯାଇକି କଥା ହ, ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖିବୁ, ତାର କେତେ ଟେନସନ ଦେଖିବୁ କାମ। ତାର ପୁରା 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ 12 ଘଣ୍ଟା 16 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ। ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, କରିବାକୁ ପଡିବନି? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି କି ଓଲଟା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ତୁ ଯଦି କରିବୁନୁ, ଅନ୍ୟର ତୁ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ, ରିସ୍କ ବେଶୀ ଅଛି। ତୁ କହିବୁ ଠିକ ଅଛି ନା ପ୍ରଭୁଜୀ, କୃଷ୍ଣ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବି, ଭିକ ମାଗିକି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିକି ରହିବି, ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବି, ସେଠି ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ ଭିକ ମାଗିକି ରହିଯିବି, କଣ ଅସୁବିଧା? କୃଷ୍ଣ ସେଇଟା କହିସାରିଥିଲେ ଅଲରେଡି। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେଇଟା ଯଦି ତୁ କରିବୁ, ତୋର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ମ୍ୟାଚ୍ ହବନି।
कारण तो भितर को रक्त बहुची क्षत्रियर रक्त बहुची आ जदि जदि भिकारी माने कौन भिकारी माने भिक मागिया माने ब्राह्मणर कर्तव्य सम दम सब थिबा दरकार तितिक्ष कारुणिका थिबा दरकार दी पद गाली करदेले भी मुंड नुई आगु को चुपचाप पळेवा उचित भिकारी को गाली कले कौन जवाब दउची भिकारी जवाब देला माने ताको केबे भी भिक मिलिबनी भिकारी को गाली भी करले तार शुणिबार शक्ति थिबा दरकार सहनशीलता थिबा दरकार ता हेले ही भिक मिलिबो आ तू रहिलु क्षत्रिय तोते किए जदि गाली करिला कौन करिला तो देह को लागबनी क्षत्रिय रक्त बहुची आ ताकू थेडी तू दीटा शुणेबू नले खंडा थिले खंडारे सीधा मुंड काटी दबु आ सेतबेले कौन हबो सेतबेले तो ब्रह्म हत्या पाप लागिबो सेतलागी मूर्ख से सब काम करना तोर गुण होची क्षत्रिय गुण कर नहीं देह वृता सक्षम त्याक्तुम कर्मणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्याग स त्यागी अभिधीयते कर्मर फल को त्याग करिया पे चेष्टा कर अर्जुन कर्म को त्याग करना फल को त्याग कर एपरि भावरे 11 नंबर श्लोक रे भगवान कहउचंती तो ए सेक्शन रो 12 नंबर श्लोकटा पढ़िबा 12 नंबर श्लोक सहित ए सेक्शनटा एंड हबो वर्तमान अनिष्टम इष्टम मिश्रम च अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधाम कर्मणा फलम त्रिविधं कर्मणः फलम् भवति अत्यागिनां प्रेत्य भवति अत्यागिनां प्रेत न तु सन्यासिनं क्वचित् न तु ସନ୍ନ୍ୟାସିନାଂ କ୍ୱଚିତ୍। ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ମର ତ୍ରିବିଧ ଫଳ ଅନିଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଓ ମିଶ୍ର ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଫଳ ଜନିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। शेषରେ भगवान कहउचंती त्यागी हबटा होची सबुठारो भल जो माने त्यागी नुहंती से माने कोन भोग करंती अनिष्टम इष्टम मिश्रम ए तीनटा कोन रे बाबा त्रिविधा कर्मणा फल कर्मर एटा तीनटा फल अनिष्टम इष्टम मिश्रम सुनिया बढ़िया लगुच नै अर्थ कोन अनिष्टम माने अनिष्ट जार होची अनिष्ट माने कोन नरक को से माने जीवे अनिष्ट विकर्म जे माने करिवे पाप कर्म जो माने करिवे कर्म जो माने पाप कर्म करिवे से माने अनिष्ट तांकर हबो नरक को गति करिवे इष्ट माने कोन मो इष्ट देव को ये कहती ना तुम इष्ट देव किए काहा को पूजा करूछ देव देव लोक को से माने जीवे इष्ट माने स्वर्ग को से माने जीवे पुण्य कर्म करिले कोठी को जीवे स्वर्ग को जीवे अनिष्टम इष्टम मिश्रम आउ मिश्रम माने कोन दीटार मिलामिशी खिचड़ी एटा कोटा कर्म भूमि पृथ्वी जो माने पुण्य कर्म माने नॉर्मल साधा कर्म करिवे से माने पृथ्वी रे रहिबे बुझी पाले पुणी थरे जन्म नेबे मनुष्य जन्म नेबे तो राजसिक सात्विक तामसिक त्याग तीन प्रकार कहले भगवान जो माने तामसिक व्यक्ति करिथांती से माने कोडी को जानती नरक को जानती जो माने सात्विक करिथांती भल काम करिथांती पुण्य काम करिथांती स्वर्ग को जानती आ जो माने राजसिक इंद्रिय भोग पे करिथांती सेई मनुष्य जन्म रे पुणी थरे जन्म नियंती सेति लागि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मणा फल कर्मर तीनोटी फल एटा अछि भवती अत्यागिनाम प्रेत्य तो भगवान वर्तमान कहउचंती किंतु भवती जो व्यक्ति कोन करि थाए अत्यागिनाम प्रेत्य नातु सन्यासिनम क्वचित जदि व्यक्ति संसार रे जो व्यक्ति ठीक भाव तार कर्मर फल को त्याग करि थाए सेही व्यक्ति होची ओरिजिनली ही त्यागी दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ त्यागी तो से जिनसटा भगवान कही कि 12 नंबर श्लोक रे ए सेक्शन टाको कंप्लीट करूचंती तापरे नुआ सेक्शन टी प्रारंभ होची वर्तमान 13 श्लोक रु 18 श्लोक देखो तो भगवत गीतार प्रथम 6टी अध्याय होची कर्मयोग कर्म भितर आसे प्रथम 6टी अध्याय तो प्रथम 6टी अध्याय सारांश रूप रिविजन हो गला बुझीगले ना
वर्तमान भगवत गीतार शेष 6टी अध्याय जदि देखिबा ज्ञान जोग कह जाए। बर्तमान शेष 6टी अध्याय गोटे रिविजन करेंगे भगवान 13 नंबर श्लोक रु 18 नंबर श्लोक ज्ञान सेक्शन रु रिविजन करेंगे। 13 नंबर श्लोक पढ़िबा। पंचैतानि महाबाहु पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सिद्धये सर्वकर्मणाम्। प्रभु जी 13 14 एकाठी ଅଛି। 13 14 एकाठी अछि कि? हेलो इधर ओके। देखा। अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक् विधाम् कारणं च पृथक्विधम् विविधश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। दैवं चैवात्र ପଞ୍ଚମମ୍। ହେ ମହାବାହୁ ଅର୍ଜୁନ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ 5ଟି କଥା ଅଛି ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାନ, କର୍ତ୍ତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପରମାତ୍ମା। तो भगवान कहते पंचैतानि महाबाहु ए महाबाहु अर्जुन कृपा करके आपण शुण कौन शुण पंचैतानि पांचुटी जिनिस अच्छी एटा बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है ध्यान रे एटा बुझंतु पंचैतानि महाबाहु कारणानि निबोध कार्य जेतेବେଳେ व्यक्ति करिथाए खास करके ज्ञान सेक्शन स्टार्ट हेगला ना सांख्ये कृतानि सांख्य माने सांख्य जोग जहाँ ज्ञान जोगता समान अन्य अन्य ना गुड़िक थाए सांख्ये कृतानि प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणा। तो सांख्य जोगरे कह जाई थाए कि पंचैतानि पांचुटा जिनिस अच्छी जोटा कि गोटे कार्य को सिद्धि करिथाए सिद्धये सर्व कर्मणा जहाँ भी आपण कार्य संपादन करिया पई चाहुचंती ए पांचटा जिनिस थिले ही आपणकर कार्यटी संपादन हब बा आपण सेठू लाभ पाई परिबे। कौन ए पांचटा जिनिस ता विषय भगवान बुझाउछंती ध्यान रे शुणुतु 14 नंबर जोड़ा सेकंड श्लोकटा बहुत इंपोर्टेंट ए पांचटी जिनिस जदि आपण आपणको जीवन रे भी अप्लाई करिवे ना सब कार्य रे आपण सक्सेस पाइबे। ये पांचटा जिनिस कौन बुझिବାକୁ चेष्टा करंतु द मु सबुला को कहे कि द 5 फैक्टर ऑफ सक्सेस ये पांचटा जिनिस जदि आपणको लाइफ रे रहिला जो कार्य रे भी आपण हाथ लगेबे ग्यारंटी आपण सक्सेस हेबे कि नहीं आपण निजे जानि पारिबे। कौन पांचटा नंबर 1 अधिष्ठानम तथा सेकंड कर्ता अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम थर्ड इज कारणम च पृथक विधा विविधस्त पृथक चेष्टा फोर्थ इज चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम दैव इज द फिफ्थ। अधिष्ठानम कर्ता कारणम चेष्टा दैव पांचटा देखागला आपन श्लोक रे 14 नंबर श्लोक रे ये पांचटा जिनिस को मिसेइले आपन को गोटे कार्य रे सक्सेस मिलता है। ये पांचटा जिनिस कौन चलतु ताको टिके बुझिବାକୁ चेष्टा करिवा। गोटे उदाहरण रे म आपन को बुझौछि हला अधिष्ठान माने कौन जागा को जागा रे कार्य होउछि सपोज धरंतु इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच होउछि हला क्रिकेट मैच टा पाकिस्तान रे हबो आउ क्रिकेट मैच टा हमरो ओडिसा रो बारबाटी स्टेडियम रे हबो हैं दीटा भीतर अंतर अछि कि नहीं हैं आपण निजे कहंतु कोउटी मैच टा जितिबार बेसी प्रोबेबिलिटी अछि ऑब्वियसली होम ग्राउंड रे कारण होम ग्राउंड रे प्लेयर माने एक्वाइंटेड थांती खेली खेली निज ग्राउंड रे फॉरेन ग्राउंड रे टिके टफ हो जाए खेलिया पई सेतले बाहर देश रे जदी इंडिया जितिला बहुत प्रशंसा करंती अरे न्यूजीलैंड रे जीति गला सीरीज अरे साउथ अफ्रीका रे जीति गला इंडिया तो ठीक अछि इंडिया रे जीति गला इंडिया में सान बळु खेली खेली बड़ होइचंदी से प्ले ग्राउंड रे से माने जानि चंदी बॉल टा कोठी पड़िले केमिति पिच आसीबो केमिति हबो ए टू जेड दे नो एवरीथिंग। अधिष्ठानम को जागारे से कर्तव्यटा जदि आपण करिवे कर्तव्यटा सक्सेस हवार हाई प्रोबेबिलिटी अछि हैं सेथिलागि देखंतु एठारे धृतराष्ट्र कोन पे पचारुची
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ए प्रश्नटी प्रारंभ रे कौन पे पचारला धृतराष्ट्र? कारण ताको डर लागुची। कौन पाई? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे को जगह रे युद्धटा होची? धर्मक्षेत्र रे होची। आ मो पुओ जाक को साइड रे अछंती? अधर्म साइड रे अछंती। ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଧର୍ମ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଜାଗାଟା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତ ସପୋର୍ଟ କାହାକୁ କରିବ? ଅଧିଷ୍ଠାନମ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଡର ଅଛି। ଏ କଣ ହେଲା ରେ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲୁ ଅପଡେଟ ଦେ ନ୍ୟୁଜ ଦେ କିଏ ମରିଲା କଣ ମାରିଲା କାହାକୁ ମାରିଲା ତାକୁ ଟେନସନ ଡର ଲାଗୁଛି ତାକୁ। କାରଣ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ପାପୀ ଯାକ ସବୁ ଗଡବଡ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଧିଷ୍ଠାନ କୋଉ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପାଦନ ହବ ବହୁତ ମାଇନା ରଖୁଛି। ଆପଣ ଏକା ଏକା ବସିକି ଜପ କରିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଘରେ ବୈଷ୍ଣବ ସଂଘରେ ଜପ କରିବେ। ଫରକ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଅଛି ନା? ଅଧିଷ୍ଠାନ ଜାଗାଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ? କର୍ତ୍ତା କରୁଛି କେ କାର୍ଯ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ମାନେ କାମ କିଏ କରୁଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଛି ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଫରକ ପଡିବ କି ନାଇଁ? କୁମ୍ବଲେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଆଉ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ। फरक पड़ो कि नहीं? आम टाइम रे बैटिंग मन कौन मुझे एवं तो जानी अपडेट कौन चलती। आम टाइम रे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करता है आ बॉलर आमर कुंबले थिला सेतबेले कुंबले श्रीनाथ कुंबले एमन सब फास्ट बॉलर थिले। एबे तो एबे के बैटिंग फॉलो करछि? विराट कोहली है। विराट कोहली आ के मत बेसी आइडिया नहीं। तो विराट कोहली बैटिंग करुछि आउ के बैटिंग करुछि फरक पड़िबो कि नहीं? कर्ता के कार्य संपादन करुछि तापर भी मायना रखुछि ना। जाको भी छिड़ा करदेले कौन हबो ना? कर्ता को व्यक्ति कार्य करुछि हेगला अधिष्ठानम जागा। कर्ता किए कार्य करुछि। तृतीय कौन हेगला? कारणम। कारणम माने कौन? कहा माध्यम रे कार्य करुचंती। सचिन तेंदुलकर मन अच्छी मत जो बैटिंग करने आसो तार गोटे अलग बैट थिला एमआरएफ बैट थिला पूरा ओजनिया बैट आउ किए उठे पार ना उठे पारे से निजे ही बैटिंग बैटिंग करूए आउ कि जदि किए उठेला तार ହେଇଗଲା हरिबोल। बुझिपारे ना? वेरी हेवी बैट थिला से निजे ही ताको बैटिंग कर पारुଥାଏ। तार गोटे स्पेशल बैट थिला। कारण कहा माध्यम रे कार्य करूचंती। आपण जदि इंस्ट्रूमेंट रहिबनी कार्य केमती करिवे? माटी खोलिबार अछि तो कोदाଳ तो दरकार अछि। जप करिवे तो जप बीट्स तो दरकार अछि। गोटे माध्यम दरकार अछि। ऑनलाइन क्लास जोड़िवे फोन तो दरकार अछि। फोन रे नेट तो चलिबार अछि। कारण सेटा नथिले केमती जॉइन करिवे? इच्छा अछि किंतु माध्यम भी दरकार इंस्ट्रूमेंट। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधा विविधश्च पृथक चेष्टा। चतुर्थ कौन? चेष्टा। चेष्टा भी तो करिवार अछि। विराट कोहली कहबो आज मूड नहीं हो रहा है खेलने का। आज फाइनल मैच थी इंडिया पाकिस्तान सकाଳେ उठियो ब्रेकफास्ट रे कहबो कोच को कहबो आज मैं बैटिंग नहीं करूंगा मूड नहीं हो रहा है ताको छाड़िबे? अरे ता मुंडो खराब करदेबे समस्त देशवासी ता ऊपर चढ़ी जिवे। चेष्टा भी तो करिवार अछि। आपण जदि इच्छा आपणकर नाही घोड़ाटाକୁ झिकी 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 नहीं के आसीबे ताको पानी पाको नहीं के आसीबे से जदि पानी पियाबे ता चेष्टा से करबनी केमिति पानी पीबो मते कहंतु? आपण झिकी आनी पारे पानी तो ताको निजे पीबार अछि। विराट कोहली को इंडिया पाकिस्तान मैच होची वानखेड़े स्टेडियम रे अछि सबु फायदा अछि बैट अछि अप टू डेट सब किछि किंतु बैटिंग करिया पे तार इच्छा नाही। मु बैटिंग करिबिनी आजी जेमति अर्जुन कहूची मु युद्ध लागिबिनी आजी मु युद्ध लागिबिनी बाण तले रखिबे भगवान कहउछथि ए मूर्ख युद्ध करिबु ना रे बाबा। से कोन कहूची मु युद्ध करिबिनी सेही अर्जुन पाखरे कृष्ण अछंती। जागा भी बहुत फेवरेबल जागा कौन? धर्मक्षेत्र सपोर्टिंग जागा होम ग्राउंड पाखरे गांडीव अस्त्र भी अच्छी कारणम सबू अच्छी। कर्ता से अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन कौन कर चेष्टा करूनी युद्ध छाड़ी कांदुची मु युद्ध करिबिनी सन्यास नहीं जीवी पलैबी रे बाबा चेष्टा करूनी तो केमिति जितिय मते कहते भगवान कहते चेष्टा तो करिया पड़िबो। तो चेष्टा करिले बाकी सब संभाली देबी। तो धरतु ए चारिटा जिनिस आपन हाथ में अच्छी ए चारिटा जिनिस आपण हाथ में अच्छी पंचम जिनिसटा आपण हाथ में नाही मुंड पिटी देले मध्य कार्य संपादन हबनी जदि पंचम जिनिसटा आपण हाथ में नाही। कौन सेटा? दैव। विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। ए पंचमटा बड़ खतरनाक जिनसटा कौन? दैव। कपाळ लिखनी किए जानिछि रे बाबा।
କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଥରେ ପିଲା ଆ, ଟିକେ କମ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାର୍କସ ଆସିଯାଏ ତାଙ୍କର, ନାଇଁ? କିଛି କିଛି ପଢିକି ଯାଇଥିବେ, ଯୋଉଟା ପଢିଛି ସେଇଟା ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଗଲା, ଲେଖିକି ପଳେଇ ଆସି ଭଲ ମାର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ରାତି ଦିନ ପଢିଛି, ଯୋଉଟା ଛାଡିଛି ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଗଲା। ସେ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ, ଏ ଭଗବାନ କୋଉ ପାପ କରିଥିଲି ରେ, ଯୋଉଟା ଛାଡିଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଆସିଗଲା ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେଇଟା, କଣ କରିବେ? ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଆଉ ଇଏ ଟୋକା କିଛି ପଢିନି, ଟିକେ ଟିକେ ପଢିକି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ପଢିଛି ସେଇଟା ସେଇଟା ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଗଲା, ଭଲ ମାର୍କସ ଆସିଗଲା, ପାସ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ, ଦୈବ। ତ ଦୈବଟା ବି ସାଥ ଦବାର ଅଛି। ମତେ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମେଡିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମେଡିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ କଲି, ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଗଲା ମୋର, କି ବାବା କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଡକ୍ଟର ପାଠ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବସିକି ଘୋଷା ପାଠ କରିପାରିବିନି, ବଟନୀ ଜୁଓଲୋଜି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କହିଲି ବାପାଙ୍କୁ, କହିଲି ବାପା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି। ସେ କହିଲେ କାହିଁ ଡକ୍ଟର ହବୁନି? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହବାର ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମତେ। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ନା ନା ନା, ମତେ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ପାଠ ପଢିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ପାଠ ପଢ। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ, 2 ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କିଛି। ଯୋଉଟା ନାହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଥିଲି, ଫାଇନାଲ 4 ବର୍ଷ ଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା 4 ବର୍ଷ ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ଚାକିରି ମିଳିଗଲାଣି, ମୁଁ ଜଏନିଂ କରୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ମେଡିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ। ତାକୁ ଯାଇକି ସେ ମିଶିଲି କି ବାବା କଣ ଚାଲିଛି? ସେ କହିଲା ନା ନା ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ କରିବୁ ରେ ବାବା? 4 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଟାଇମ ହେଇଗଲେ ତତେ ଆହୁରି ଆଶା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଜଣା ପଡୁନି ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ତ ଛାଡି ଦଉନୁ। ପାଠ କେତେ କଣ ଅଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ସମୟ କାହିଁକି ବର୍ବାଦ କରୁଛୁ? ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ନେଚର, କଣ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି? ହେଁ, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯଦି ହଉନି, ଦୈବର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା କରିବା ଉଚିତ। ସଂକେତ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ସଂକେତ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଖୋଲା ମନରେ ଦେଖିବେ କଣ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମିଳିବନି। ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାର୍ବ ଅଛି, ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି, କପାଳେ ନାଇକୋ ଘି, ଟକଟକାଲେ ହୋଇବେ ଘି। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ? କପାଳରେ ଯଦି ଘିଅ ଲେଖା ଯାଇନି, ଟକ୍ ଟକ୍ କଲେ କଣ ମିଳିବ କି? ଆପଣ ଧରିକି ବସିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାତ୍ରଟାକୁ, ଏଁ, ପାତ୍ରଟାକୁ, ଗିନାଟାକୁ ଟକ୍ 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 କରିବେ। କଣ ପାଇଁ ଆୱାଜ କରୁଛ ରେ ବାବା? ନା ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉନ। ଆରେ ଘିଅ ଦରକାର ନା, ଦେବି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା, ଘିଅ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଘିଅ ନାହିଁ, କଣ ଆବାଜ କଲେ ଘିଅ ମିଳିଯିବ? ତ ଯଦି ଦୈବରେ ଯଦି ଲେଖା ଯାଇନି କି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେନି, ଡକ୍ଟର ହେବେନି, ଆପଣ ଏଇଟା ହେବେନି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ ବି ହବନି। ସେଥିଲାଗି 4ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କଣ କଣ? ଅଧିଷ୍ଠାନମ, କର୍ତ୍ତା, କାରଣ, ଚେଷ୍ଟା। ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦୈବ ତୋ ସହିତ ଅଛି ରେ ବାବା। ଦୈବ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ହଉଛି ମୁଁ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୂର୍ଖ, ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ କେମିତି କାମ ହବ? ତୁ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁ ଖାଲି ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠା, ବାକି ସବୁ କିଛି ମୁଁ କରିଦେବି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ଦୈବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଏଇଟା ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନ ହିଣ୍ଟସ ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, କି ତୁ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ତ କର। ଆଉ ବିରାଟ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ବି ଦେଇଦେଲେ। ବିରାଟ ରୂପରେ ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଭୀଷ୍ମ ସବୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ଚଟନି ହେଇକି ସବୁ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ ଡାଇଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରି ସାରିଛି। ତୁ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ କର, ଖାଲି ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠା ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ କର। ଏତିକି ତୁ କରିବୁ ଜିତିଯିବୁ, ସେତିକି ବି କରିପାରିବୁନୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନା, ଯୁଦ୍ଧ କର। ତ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା। ଶରୀରବାନ୍ ମନୋବୀର୍ୟାତ୍, शरीरवाङ् मनोवीर्यत्,
कर्म प्रा कर्म प्रारभते नरः कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतव। ପଞ୍ଚେଇତେ ତସ୍ୟ ହେତବଃ। ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ହଉ ବା ବେଠିକ୍ ହେଉ, ଶରୀର, ମନ କିମ୍ବା କଥାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ପାଞ୍ଚଟି। हाँ, तो व्यक्ति शरीर बाक मनो शरीर द्वारा बा वाक माने वाक शक्ति कहवा द्वारा बा मनो मानसिकता द्वारा कर्म प्रारभते नरह मनुष्य जहाँ भी कर्म संपादन करिथाए कर्मणा मनसा वाचा ता द्वारा न्यायम वा विपरीतम धर्म काम करते न्याय माने धर्म काम धार्मिक कार्य करिथाए बा विपरीतम ओल्टा कार्य माने अधार्मिक कार्य करिथाए पंचेत तस्य हेतव एई पांचटी जिनिस जो मु कहली अर्जुन एटा तार हेतु थाए ए पांचटी जिनिस उपरे निर्भर करिथाए बुझी पारले जदि आपण दैव कथा तो छाड़ी दियंतु सेटा आपनका हातरे नाही चारिटा तो आपनका हातरे अछि ना जदि आपण ए चारिटा जिनिस आपनका तरफरु करिवेनी तो केबे भी सक्सेस जीवन रे मिलिबन मिलिबन केबे भी मिलिबनी आपनको तो चेष्टा तो करने पड़ो अधिष्ठानम कारणम कर्ता चेष्टा ये चारिटा जिनस तो आपको करने ही पड़ो ये चारिटा जिनस करला परे ही दैव जदि ताको सैंक्शन करिवे आपनको सक्सेस मिलिबो दैव जदि कहबे ना भाग्यर नाही किछि मिलिबो किंतु आमे कोन करबा उचित ये चारिटा जिनस करबा उचित आ दैव ପାଇଁ प्रार्थना करबा उचित प्रभु मो काम मु କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏଟା ହଉଛି दैव ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ ସେଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ କିଛି ବାଚିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଯାହା ବି ତୁ କରୁଛୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ଭଗବାନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଭାବ ରହିଲା କହିଲୁ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମଭୂମିରେ ଅଛୁ କାରଣ ପାଖରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଧନୁର୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ତୋଠୁ କିଏ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ନାହିଁ ପାଖରେ ମୁଁ ଦୈବ ତୋ ପାଖରେ ସାରଥି ହେଇକି ବସିଛି ତତେ ହେଲେ ବି ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ଜିତିବୁନୁ ବୋଲି ଏ ଦ୍ରୋଣକୁ କେମିତି ମାରିବି ଭୀଷ୍ମକୁ କେମିତି ମାରିବି ଏତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆରେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ଅଛି ପରେ ଦୈବ ଅଛି ପରେ ତୋ ସାଇଡରେ ତୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦୈବ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦରକାର ତୋତେ ହେଁ ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ ତାହା ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏ ଦୈବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତିନି ତତ୍ରୈବଂ ସତି କର୍ତ୍ତାରମ୍ तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः आत्मनं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वं पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः न स ପଶ୍ୟତି ଦୁର୍ମତିଃ। ତେଣୁ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ କଥା ବିଚାର ନ କରି ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। हाँ तत्रैवं सति कर्ताहम इति मन्यते मु कर्ता मो पैसा मु काम करूची कहा पर मु कौन पे निर्भर करिवि मो पैसा मु चाहिले एमती करिवि सेमिति करिवि कर्ता हम आत्मनम मु निजे कर्ता मु निजे करूची जे भाबी थाए हैं पश्यति अकर्ता बुद्धित्वम तार बुद्धि काम करूनी अकर्ता बुद्धित्वम न स पश्यति धर्म से जिनिस को ठीक भाव में देखी पारुनी जानी पारुनी बाबा तू करुनु माया तते नचौची तू कौन करुचु मायार हाथ रे तू कंढे भलिया नाचुचु बुझिपारे ना तो जो माने अहंकारी व्यक्ति माने से माने भाभी थांती कि मु कार्य करुची कर्ता हम इति मन्यते बोली भगवान कहती किंतु जो माने बुद्धिमान व्यक्ति से माने केबे मध्ये एमिति भावंती नहीं तो बुद्धिमान व्यक्ति माने केमिति भावंती ता विषय 17 नंबर श्लोक रे कहउचंती यस्य यस्य नहंकृतो भाव
यस्य नाहङ्कृतो भावो धीर्जस्य न लिप्यते निजस्य न लिप्यते अत्वापि स इमं लोकान् अत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। न हन्ति न निवर्तते। ଯେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟାସକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ହନ୍ତା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେ ତାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, हम्म, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ। जस्य न अहंकृतो भाव, जस्य जो व्यक्तिटी न अहंकृतो भाव, अहंकार वने अहंकार भाव कर्ताहम इति मन्यते, न अहंकृतो भाव जो व्यक्ति ये अहंकार भाव रखे नहीं कि मु कार्य करुची मो द्वारा सब होची, जो व्यक्ति ये अहंकार भाव रखे नहीं, बुद्धिर जस्य न लिप्यते, से व्यक्ति केबे भी न लिप्यते आसक्ति हुए नहीं। हत्वापि स इमम लोक, से व्यक्ति हत्वा माने जदि मारिबो, कारण अर्जुन टेंशन कौन मु मारिबी माने पाप लागि जिवो, हत्वापि से व्यक्ति जदि मारि काहाको मर्डर करूची युद्ध रे काहाको मारुची, हत्वा अपि मारिले मध्य ना हंती ना निबध्यते, से मारु नाही, हत्वापि ना हंती, से मारुची हेले मध्य मारु नाही, कोण पाई ना निबध्यते, कारण से कार्यटी निज पाई करूनी, कर्तव्य परायण हे कार्यटी करूची। जेमिति गोटे मिलिट्री ऑफिसर कमांडो बॉर्डर रे जेतेबेले युद्ध होची इंडिया पाकिस्तान, से हजार सोल्जर को शत्रु मान को मारिके आसुची, कौन ताकू दंड दिया जीवो, ताकू प्रशंसा करा जीवो, कारण से देश ପାଇଁ लढिला, हजार लोगों को मारिके आसिला, मारिला, हत्वापि ना हंती, किंतु से मारिनी, निबद्धन्ति, ताकू जेल भी हबनी, ताकू प्रशंसा दिया जीवो, कारण से कर्तव्य परायण ही कार्य करिला। ते सामने शत्रु रे तार किए मामू अंकल आंटी किए भी थिले ताकू मारिବାକୁ पड़िବ, शत्रु पक्ष रे जदि से अछंती से कहबो अरे 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 अंकल कुआडे पळेलेनी पाकिस्तान सेना रे, ए केमिति गुली चलेई भाबियो, गुली चलेला बेले जब अंकल सामने रे आसिले सोल्जर है कि पाकिस्तान ड्रेस पिंधि की से गुली चलेबनी कि, ए अंकल आसी गले, भाबे अंकल आसु जे भी आसु, सोल्जर से बाटे युद्ध करूछन माने गुली चलेबो, एटा युद्ध क्षेत्र, युद्ध चालीची, एठी अंकल आंटी चलिबनी, कृष्ण सेटा करूछंती। अरे बाबा तू कोठी छिड़ा हेचु, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे छिड़ा हेचु, आ जेते धर्म को सपोर्ट करूछंती पांडव पक्ष रे अछंती, आ जेते अधर्म को सपोर्ट करूछंती कौरव पक्ष रे अछंती, से सामना रे जेजे बापा आसंतु, कजन भाई आसंतु, मामू आसंतु, जे आसंतु, गुली बाबा चलेବାକୁ पड़िबो, एटा होची कर्तव्य, आ सेठी किछि पाप लागिबनी बोली भगवान कहउछंती, से डर ना तू। 18 नंबर श्लोक पढ़िबा, आज शेष श्लोक, एटी सेक्शन टी एंड हबो, 18 चैप्टर 18 श्लोक। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञात ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञात त्रिविधा कर्म चोदना, त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। विविध कर्म संग्रह। ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ ବିଷୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାତା, ଇଏ ହେଉଛି ତିନୋଟି କଥା ଯାହା କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା କର୍ମର ତିନୋଟି ଆଧାର ଅଟେ। तो भगवान कहते जिते भगवान एटा संपादन करुँच शेष जस्ट भगवान ताको रिवाइज करुँच, आम कौन देखिले तीनोटी जिनस देखिले, ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता, ज्ञानम माने ज्ञान, ज्ञेय माने कौन, जो ज्ञान द्वारा आपण कौन जानिया चेष्टा करुँच, ऑब्जेक्टिव कौन, ज्ञान ज्ञेय, परिज्ञाता को जो व्यक्ति जानी ये सब जिनिस को ताको परिज्ञाता बोली कहा। त्रिविधा कर्म चोदनम, ए तीनटा जिनिस द्वारा कर्मटी संपादन होता है। कर्मर ज्ञान तो रखिए ना, कौन करुँच ज्ञान थिबा दरकार, से ज्ञान द्वारा उद्देश्य कौन जानिबा उचित, आ जो व्यक्ति ता जानिछि ताको परिज्ञाता कहा जाए। ए तीनोटी जिनिस द्वारा गोटे कार्यटी करा जाय थाए। ता सहित कौन कहउचंती, कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह, कर्मर ए तीनोटी जिनस कर्म रे व्यवहार होता है। कौन कौन, कारण माने कौन, आपण इंद्रिय, कर्म माने गोटे कार्य करि थांती आपण, कर्तेति करिया व्यक्ति,
तो କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ବି କ୍ଲିୟର ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଏ ଦୁଇଟି ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରୁ 12ଟି ଶ୍ଲୋକ ଯାଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ। 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ ଭଗବାନ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ଅନ୍ତିମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆଗକୁ ପଢିବା, ଯୋଉଠି ଖାସ କରିକି ଭକ୍ତି ଯୋଗ କେମିତି କର୍ମଯୋଗରୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, ତାହା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବୁଝେଇବେ। ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ପଢିବା। 25 ତାରିଖ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଇଜ ଫେବୃଆରୀ 1 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ, ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରିପେୟାର ରହନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, କ୍ଲୋଜ୍ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ତ ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଥାର୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମେ ନୂଆ ସେକ୍ସନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ବହିଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ତ ଯଦି ଯାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ, ଆପଣ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଜେନେରାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦୋଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ୟେସ୍ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आपण 8 नंबर श्लोक रे आपणकर गोटे सांगर एग्जांपल देथिले रजोगुण विषय रे। सेठे तांके माने लेजीनेस देखुचंदी, से रजोगुण को से तार येटा कंपैरिजन ता मु बुझी पालेन प्रभु। से तो लेजी हिसाब रे तां कर्म करबा को चाहू नांती। एठे रजोगुण विषय, रजोगुण रो से तामसिक माने एटा कोन डिफरेंस होइला कंपैरिजन ता को? ନା ସେଇଠି ରଜୋଗୁଣଟା ଭୟ, ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ସେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଯିବି କାମ କରିବି, ମୋତେ କାମ କରେଇଦେବେ, ବେଶୀ ସେବା ଦେଇଦେବେ, ଯଦି ବାହାରେ ଜବ୍ କରିବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭୟଟା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ପଢ଼ିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି କାୟ କ୍ଲେଶ ଭୟାତ୍ୟଜେତ୍। କ୍ଲେଶ ମାନେ କଠିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଭୟ, ଭୟକୁ ରଖିକି ସେ ତ୍ୟାଜ, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ କର୍ମଟାକୁ, ଭୟ ରଖିଥାଏ। ତମ ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ମନ୍ଦ, ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି। ସେ ମଦ ପିଲା ଇଏ କଲେ, ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ, ସେ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣି। ରଜଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଭାବିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନି? ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫାଙ୍କି ମାରିଦେବି, ସେ ଭୟ ଲାଗି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆ ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ଭୟ। କୋଉ ଜିନିଷ ବି କରିବ, ଆରେ ବେଶୀ କାମ କରେଇଦେବେ, ଡର, ଭୟ। ଏବେ ବି ଚାକିରି କରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଭୟ। ଚାକିରି କରିଲେ 9 to 7 8 କାମ କରେଇବେ, ଭୟ। ଏବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କାମ କମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ଟାଇପର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ରାଜସିକ ଗୁଣ ରହେ, ସେ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ କର୍ମ ପ୍ରତି, ମାନେ ହमेशा ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା କର୍ମ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ରହେ। ଏଠି ସେଇଟା ସେ ଭୟଟା କେମିତି, ସେଇଟା ଆମ ଟିକେ ଏବେ ବି ନା ମୋତେ କ୍ଲାରିଟି ହେଇପାରୁନି। ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇଟା କର୍ମ ପାଇଁ କୁହାଯାଏନି, ଏଇଟା ରାଜସିକ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ୍ୟାଗ 3 ପ୍ରକାର। ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ତ୍ୟାଗ, ଆମର କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତ୍ୟାଗ। ତ୍ୟାଗ ମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଛାଡ଼ିଦବା। ଯେ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଜିନିଷଟାକୁ, ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା 3 ଗୁଣରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆମେ ଯଦି କର୍ମ ଥାନ୍ତା 3 ଗୁଣରେ, ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ବେଶୀ କରିଥାନ୍ତା। ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାଇଁଥାନ୍ତା, କର୍ମ 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 କରିଥାନ୍ତା। ସାତ୍ଵିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କାମ କରିବ। ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ତାର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ, କିଛି କାମ କରିବନି। ସେଟା କର୍ମ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଡିସ୍କସନ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତ୍ୟାଗ ଚାଲିଛି ଡିସ୍କସନ। ତ୍ୟାଗ ମାନେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବା। ସେ କର୍ମକୁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି 3 ଗୁଣରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ସାତ୍ଵିକ ଲୋକ ଯେ ରହିବ, ସେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବ କେମିତି? କର୍ମ କରିବ, ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଏଟା ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ କରିବ? ସେ କର୍ମଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦବ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଡରିକି। କର୍ମ କରିଲେ ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ କରିଲେ ଡର ଲାଗିବ, ସେ ଆଶାରେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ସେଟା ହେଉଛି ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ତାମସିକ ତ୍ୟାଗ, ସେ କିଛି ଜାଣିନି କା,
से किसी जानिनी मोहग्रस्त अच्छी आ सेटा से त्याग कर दउची किसी काम का करूनी तो त्यागटा को सत्वगुण रजगुण तमगुण रे एमती तीन भाग रे बंटा जाइछि ओके ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଯେମିତି କି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ତାଙ୍କେ ବି ମାନେ ସେବା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି କି ବି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି ସେଇଟାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝି ପଡିବା ପଡିବ। भक्त जने अछि तो भक्त आइडियली विशुद्ध सत्वरे रहिबा दरकार आउ भक्ति करूचे माने ଏହା नुहे कि आमे फैमिली को नेग्लेक्ट करदब फैमिली भी गोटे आमर भक्तिर अंग ना सेमाने भी तो भगवान सेवारे लागिचंती तो गृहस्थ आश्रम जदि आमे रहुचे माने कोट ना कोट एटा भी गोटे आमर दायित्व कि परिवार को भी भल भाବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା उचित एटा भी पार्ट ऑफ द भक्ति ओनली एमिति नाही कि परिवारटा माया परिवार को मु देखिबिनी दैट इज वेरी फुलिशनेस परिवार को मध्य हमको देखिबा उचित दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ भक्ति ସେଟା କୋଉ ସ୍ତରରେ ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିକି ବୁଝିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଇଏ ଭକ୍ତିଟାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଭକ୍ତ ଅବଜର୍ଭେସନ କରୁଛି ମାନେ ନୋ ଡାଉଟ ପ୍ରଚାର ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଅ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୁପାଦ ମିଶନରେ ବହୁତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବହୁତ ଡିଲେ ରହୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ଧର୍ମଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କେ ନେଗଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ବି ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କେ ବି ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବି କରୁଥାନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ସାଧନାଟାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବା। ଏଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥାଏ ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଯେମିତି ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତିର ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଉଠି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଟା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ତ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ହେଇନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଭକ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘର ସଂସାର ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ମାନେ ମାୟା ଏସବୁଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବି ସେଇଟା ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ତ ସେଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର maturity ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛେ ଭକ୍ତି ଆମେ କେତେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଯଦି ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ସବୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିଡ୍ ଅଛି ସେତିକି ତ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନା ହଁ ଯଦି ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ହବ ଛୁଆମାନେ ବଡ ହେଇଯିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ କିଏ ମନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ନା ଛୁଆଟା ଛୋଟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ନିଡ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟାଇମ ଦେବେନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ୟାଚୁରିଟି ରାଇଟ୍ ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ବୟସ ଆସିଲା ବୟସ ବି ଆସି ଯାଇଥିବ ଆମର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିନି ସେ ସମୟରେ ବି ଆମର ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତ ଏବେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଇତି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଠି ଜପ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ଦେଖିବା ଆମର 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାନେ ପିଲା ସେ ସମୟକୁ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ଉଚିତ ପିଲା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର କି ବାପା ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା 20 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଇଗଲା 21 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ନା କମ୍ପାନୀରେ ବି ଚାକିରି କଲେ ହେଭି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଉଛି ନା 21 22 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନାଇଁ କି କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ବାପା କ'ଣ ଭାବେ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୋ ପିଲାଟା କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଉଠିଲେ ଖାଇଲେ ହାତ ଧୁଉନି ଶୋଇଲେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପଞ୍ଚ ତାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ସେ କରିପାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବ ଆଉ ପଛପଟେ ଆମକୁ ରହିକି ଦେଖିବା ଦରକାର ସୁପରଭାଇଜ କରିବା ଦରକାର ଠିକ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ତ ଯେଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନିଜ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟଟା ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ତୀବ୍ର କରିପାରିବେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବହୁତ କ୍ଲାସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। यस सुशांत कुमार प्रभु कुहतु हरे कृष्ण धन्य प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण
प्रभु जी आज क्लास रिलेटेड गोटे क्वेश्चन थिला जेमति आपण कहले कि कर्म करंतु कौन फल आशा रखु ना एटा गोटे गृहस्थी जीवन में केमिति आम अप्लाई कर धरतु आम जॉब टे करूँ ऑब्वियसली सैलरी पे जॉब करूँ तो आम से कर्म रे केमिति आम फल न रखी आशा करिए प्रभु ना एटा केवल आध्यात्मिक ये अप्लाई होची ना कौन ये विषय कहूँ आज्ञा तो कर्म जदि आपण प्रैक्टिकली कर्म योग आपण देखिए तो वर्णाश्रम धर्म हिसाब से जिते कार्य करा जाए ताको कर्म योग कह जाए तो आपण एमती भावतुनि कि ऑफिस रे जॉब करूची सैलरी मिलुची एटा मो पे कर्म योग सेटा कर्म योग नुहे आपण कर्म करूचंती बुझिपाल तो हाँ तो वर्तमान आम जहाँ भी करुचे भक्ति जोगर आम गोटे अंग करुचे चाकरी भी करुचे पैसा कमाउचे पैसा कौन पे कमाउचे जहाँद्वारा आप भक्ति करें ना आज्ञा घरे आप भगवान पे कौन आनीपारे धाम दर्शन करें ता भक्ति रे के लागिला ना तो से आपण चाकरी करिया मध्य कौन है भक्तिर गोटे अंग हो गला भक्ति जोग बुझिपारे ना आ भक्ति आज्ञा जोग जो सेवा मिलूची किसी सेवा खास करके जो मिलूची सेवार किसी हेतु न रखिक आमको सेवा करिया उचित माने यही सेवा करिले मते एइटा मिलिबो प्रभु को एटा साहाय्य करिबि तो प्रभु मते एइटा देबे बा मंदिर रे मु एटा डोनेशन देली तो मु एटा हबो ना जहाँ आपनको मिलूची सुजोग मिलूची बिना किसी अहेतुकी बिना किसी आशा रखिक आमको सेवा करिया उचित केतल जन्माष्टमी आसला मंदिर रे किसी साहाय्य दरकार अछि आमको साहाय्य करिबा उचित बिना किसी आशा एमती नहीं कि मुझे डोनेशन देइछि तो मते गले खातिरदारी हवा दरकार मते प्रशंसा करिया दरकार ताहाले फिर तार किछि अर्थ न बुझि पाले ना आज्ञा प्रभु प्रभु आउ गोटे प्रश्न थिला कहीं दी तीन दिन है प्रश्न मोर है नथला सिगल पड़ी नथला गोटे दी दिन प्रश्न थिला प्रभु जी आध्यात्मिक मु एक्चुअली स्वप्न रे गुरु महाराज को दर्शन करती तो सेटा कोन भलो संकेत ना कौन आचरण रे भूल त्रुटि रोचे कहीं सडनली केमती नथला एत वर्ष पर फर्स्ट टाइम देखली कहीं मोर गुरु दीक्षा है आज्ञा फिर भी मु देखली जय पताका स्वामी महाराज को से खाऊथिबार बसिक मुझे फ्रुट्स दौर से खाऊं बहुत सारे लोक गैदरिंग होती अत्यधिक लोक है पुलिस वाला आसी नहीं गले तो से जिनसा मुझे जापारे मुझे पचार चेष्टा करुँच कि जेहतु मत आसनुला से पचार स्वप्नर संकेत कौन आसीपारे देखु जदि आपण किसी भक्त मान वैष्णव गुरु को दर्शन करती कृष्ण भगवान को दर्शन करती सब बेले सेटा गोटे भल संकेत साधारणतः आउ कौन तार अर्थ कौन से कहवाई चाहते ସେଇଟା तो साधारणतः जदि किसी कही था गोटे अलग कथा कि आप दर्शन कले देखिले तांकर दर्शन सेटा शुभ भल सेटा किसी खराब नुहे जितेबले भी आप वैष्णव को दर्शन करती भगवान पार्षद को दर्शन करती सेटा को बहुत शुभ मानती भल मानती बुझिपारले आज्ञा हरे कृष्ण यस नेक्स्ट क्वेश्चन पचारंतु प्रभासिनी विषय माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी आज जमती गृहस्थर जो चार्टा आश्रम कहले ना गृहस्थर जमती धर्म कहले कि समस्त सेवा करवा तांकर कर्तव्य कौन से भिकारी आसिले मते तांको देवाटा हमर गृहस्थ लाइफ रे कर्तव्य गोटे प्रभु जी आम डेली लाइफ रे एमती देखुचंदी आम मंदिर जाउचंदी बा कोठी भी कौन से गरीब लोक को भिकारी को एमती देखुचंदी ना तो सेमानंकर नीड न था कि किसी प्रसाद देदेले से माने संतुष्टि समस्ते ना बेसी न हले भी 5 टंका 10 टंका एमती टंकाए मध्य एमती सब जगह आम दे थाउ तो सेटा गोटे दृष्टि खराब भी पारे तो से जगह रे प्रभु जी हमको कौन करवा दरकार एमती समस्त को देबा ठीक ना नहीं आपण लक्ष्मी देवे किंतु से लक्ष्मी रे से भल उपयोग करिला कौन भल जिनस कला तो आपन को तार लाभ हरा हबो यदि से लक्ष्मी रे यदि से किछि खराब कार्य करूची तो अपकार्य करूची तो तार पापर भागीदारी भी आपण पाइबे कारण आपन को लक्ष्मी रे सेटा कर सेतले सबुठार बेस्ट होताए कि आपण पाखरे किछि रखि थांतु सुखिला प्रसाद कौन रखि थांतु सेटा देवे जा द्वारा कि किछि लॉस नहीं माने सब बेले तार कल्याण ही हम ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଦାନ କେମିତି 3 ପ୍ରକାର ସତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ତ ତାମସିକ आज्ञा କାଳ ଅପାତ୍ର ଅଦେଶେ ଯଦି ଆମେ ଦବା ସେଇଠି ଆମର ଲାଭ କିଛି ହବନି ଉଲ୍ଟା ଲସ୍ ବେଶୀ ହବ आज्ञा प्रभु जी से ही द्वंद्व घटे कि चाहे आमको जमते मंदिर जाउछन बाहर सब बस्ता होछन देखुछन तो से जगह रे ठीक न देबाटा ହଁ ଆପଣ କିଛି କିଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲେ ନା आज्ञा ବେଷ୍ଟ
हरे कृष्ण। यस, राका रंजनी जी कहतु। राका रंजन नमस्कार प्रणाम प्रभुजी। प्रभुजी भागवतम क्लास रे आपण कहिथिले मनुष्यर 1 वर्ष देवतांकर गोटे दिन। तो देवतांकर गोटे दिन ब्रह्मांकर एक दिव्य जुग एटा करेक्ट कि नहीं मु ठीक रे सुनी पारलिनी। मनुष्यंकर गोटे वर्ष देवतांकर गोटे दिन तो बुझी पाले ना। हाँ हाँ तापर कौन प्रश्न आपनकर? देवतांकर गोटे दिन ब्रह्मांकर गोटे दिव्य जुग करेक्ट ना नहीं? ब्रह्मांकर गोटे दिव्य जुग ना ना ना। देवतांकर गोटे दिन ब्रह्मांकर गोटे दिव्य जुग। देव अरे जेमिति ऊपर को जीवे समयटा सेमिति बढ़ी बढ़ी जाए। तो जेमिति कैलकुलेशन टा एतिक अछि कि पृथ्वी रे जदि गोटे वर्ष हैला ताहा देवतांकर गोटे दिन बुझा पड़ला। हाँ हाँ तापरे इटा जी स्वर्ग लोक कथा कहली। स्वर्ग हाँ लोक जनलोक तपलोक महरलोक ब्रह्मलोक तो ऊपर रहिला। तापरे हाँ सेमिति कैलकुलेशन हो जाए स्वर्ग लोकर किछि दिन रे जनलोक गोटे दिन हबो। तापर जनलोकर किछि दिन रे तपलोक गोटे दिन हबो। तापर तपलोकर किछि दिन रे महरलोक गोटे दिन हबो। तापर महरलोकर किछि दिन रे ब्रह्मलोकर गोटे दिन हबो। तो सेहीपरि भाव समयटा बढ़ी 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 जाए ऊपर जमती जाई जीवे बुझिपारे ना। हाँ तो एटार किसी आंसर नहीं प्रभुजी ना। ब्रह्मांकर देवता ब्रह्मांकर हाँ दिन हिसाब करिवे शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। ब्रह्मांकर गोटे दिन रे 12 घंटा धरतु। ब्रह्मांकर 12 घंटा रे 14 मनवंतरा अछंती। मनवंतरा गोटे मनवंतरा रे 71 टी दिव्य जुग। दिव्य जुग 71 टी हाँ दिव्य जदि हिसाब करिवे पूरा 12 घंटा रे 1000 दिव्य जुग आसीजिवो। 71 इंटू 14 करिवे 900 समथिंग आसीबो। तो गोटे दिव्य जुग माने कौन? गोटे सत्य जुग गोटे त्रेता जुग गोटे द्वापर जुग गोटे कली जुग को मिसेले गोटे दिव्य जुग बोली कहा जाए। बुझिपारे? हाँ प्रभु अब गोटे मनमंत्रा रे कौन हुए देवता माने बदली जाती। बुझिपारे ना। तो 14टा हाँ मनमंत्रा था ना गोटे मनमंत्रा रे देवता माने जितବେଳେ गोटे मनमंत्रा रु गोटे मनमंत्रा चेंज हुए माने 71टा दिव्य जुग जितବେଳେ सरीला सब देवता माने बदली जाती नुआ देवता माने आसंती। बुझिपारल? हाँ तो ब्रह्मांकर गोटे दिन रे 12 घंटा रे 14 थर चेंज हुए। बुझिपारे? देवता माने चेंज हुअंती। जो भागवतम रो कोउठे अच्छी प्रभुजी ये सब पूरा माने ये जो लाइफ स्पान विषय रे जानिया बेसी इच्छा अच्छी। आपन बेसी इच्छा अछि? अच्छा तो हमर एबे पढ़ाबो तृतीय स्कंद रे स्टार्टिंग रे आसीबा डिटेल सब। से गोटे जगह आसीबो समय विषय केमती समयटा कैलकुलेशन होउची सेटा आसीबो। तापर पंचम स्कंद रे कस्मोलॉजी आसीबो ब्रह्मांड विषय आसीबो से सब डिटेल सब सेठी आसीबो। जी प्रभुजी धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस जयंत कुमार प्रभु कहतु। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। प्रभुजी आमे भागवत गीता फ्लिपकार्ट रो मंगे हबो ना? भागवत गीता फ्लिपकार्ट रो मंगे पारिबे। आपण मंगेला बेले खाली देखिबे मौलिक रूप रे। आज्ञा माला भी मगे हो ना? माला हां माला भी मगे पारिबे। सारी दवाइयां छोड़ दो जितना दवाई आज्ञा खाई है, प्रभुजी किसी भी चीज के लिए मोर सारा दवाई छोड़ दो। माला गुटे माला होची सकाळु संध्या रे गुटे माला आ जिबा आसिया आमे ड्यूटी जाउची ना दुबई रे अछि कुछ जन मत करी कहो, मैं काउंटर बोल रे रहा हूँ करूची किछ असुविधा नै ना? किछ कुछ भी असुविधा मत। परिपारी चुकंदर का किंतु घरे आपण जेतोळ आछंती चेष्टा करंतु माला रे जेते आपण सकाळ गुटे आ छुट्टी दिन रे 16 माला कंप्लीट करूची। छुट्टी दिन 16 माला करछन। वेरी गुड। हरे कृष्ण। आ रेगुलर छुट्टी खाओ दिन रे ठीक रहेगा, रविवार शरीर में सूजन इसलिए संडे को ठंडा हमर है एठी ना, ठंडा प्रोग्राम की वजह से करूछु होता है, संध्या उसके बेले लिए तुम 2 टेंशन घंटा नहीं लो, बड़ा पूरा कोई वो कीर्तन प्रॉब्लम करूछु नहीं है। 20 वो 15 सब 20 जन पिला मिसिकी। ठंडा में एहतियात बरतो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण दंडवत। यस रंजन प्रभु करन कहतु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु।
प्रभु जी मोर क्वेश्चन थिला कि मृत्तिका लागिथिले मृत्तिका केमती कटे प्रभु माने कोन ता पई किछि स्पेशल पूजा करिवार अछि ना जो केमती जगार कोन करिया रहुचंती स्थान काल पात्र को नहीं आपण जहाँ नियम अछि ताहा पालन करिवे बुझिपारिले आज्ञा भागवत प्रभु एमिति किछि एते देखा जाएनि स्मार्त विधि रे ताको देखा जाय थाए किंतु कहवा उद्देश्य यह कि जे जो स्थान काल पात्र दे रहुचंती आपण जहाँ नियम अछि ताहा पालन करंतु कोन असुविधा आज्ञा प्रभु तो आपणक नहीं प्रभु हम सब बेले करिवे साधारण माने आपणक नाम जप हेगला आपण भागवत पढ़िला हेगला से सब आपण करि परिबे किछि असुविधा नहीं आज्ञा प्रभु नहीं प्रभु हम गाँ मान करे ना मन कर आज जनकर मृत्यु होईछि माने ता आर दिन तांके आंब पानी सिंचन करके शुद्ध कर दियंतु प्रभु निजको तो गाँ रे जो नियम आपण पालन करूछन से नियम पालन करिवे किछि असुविधा नहीं आज्ञा प्रभु ठीक बोले अछि प्रभु ओके तो जस्ट मु यूट्यूब रे देखिबी लाइव कमेंट सेक्शन रे किछि प्रश्न आसीछि कि नहीं जस्ट गोटे सेकंड देखिबा एंड करिया पूर्वरु हरे कृष्ण एकादशी रे मानवसी पारिबो कि नहीं एकादशी आसुची एकादशी होची हमर 29 तारिख गुरुवार एकादशी रे आमे चेष्टा करबा आज गोटे वीडियो एकादशी रिलीज करिया पे लव जी प्लीज रेकमेंड ए बुक नेम ऑफ प्रभुपाद व्हिच इज अवेलेबल इन ऑनलाइन आई हैव बात सिंधु तो प्रभुपाद को बही जोटा ऑनलाइन रे अवेलेबल अछि माताजी आपण को प्रभुपाद सबु बही ऑनलाइन रे मिल जिवो आपण अमेजन रे भी करि परिबे फ्लिपकार्ट रे भी करि परिबे बीबीटी रो वेबसाइट रे भी आपण परचेज करि परिबे प्रभुपाद कर सबु बही ऑनलाइन रे उपलब्ध अछि सेतरे किछ असुविधा नै आउ रीना माता जी को धन्यवाद कहबी एकादशी विषय मन माने रिमाइंड करिले निश्चय आम एकादशी आसूची 29 तारिख रे एकादशी उपरे आम आज नले काली वीडियोटा अपलोड करवा जहाँद्वारा आपण मैंने जापर एकादशी हरे कृष्ण तो ठीक अच्छे आज आम क्लासटा एठार एंड करवा समस्ते सबुदिन जो नुआ कर जॉइन होती प्रतिदिन आम सका 5टार मंगल आरती होता है 5:30 रू 7:30 जप होता है 7:30 भगवद गीता गोटे श्लोक आम पढ़ी था आपण मैंने तार पूरा लाभ उठे पारे हरे कृष्ण वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण क्लिनिक के हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम हरे कृष्ण बाबा जी प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम कृष्ण प्रभु जी भक्त प्रणाम कृष्ण बाबा जी नाराज प्रणाम आपका कहीं नाम है ठीक है आपका हो जाए पगाई लो मी वो बात